go to start the first unit of that school organization and management. In this one, the introduction part, we go to start one by one. Continuously, just 1.5 hours I go to take today class. Before going to that class, what is the education system is very important. Suppose the education system can be fruitfully to get the proper results or fruitful enjoyment mainly depends upon its objectives. Okay, objectives, aims and goals, these three things are achieved proper way, then the education system is or its functionality is in the proper way, it gets a good result and you get the fruitful results when the education system is the functionality condition or it may be the very good pattern we have to run the show, that is called as the education system. Okay, here in the introduction part it has mentioned to us the school organization methods are very useful to achieve the objectives of education. Okay, what is mentioned in this one, the school organizations methods are we are using for achieving of the objectives of education. Okay, the school organizations methods are very useful to achieve the objectives of education. Here, what is meant by in this sentence? The education system is there in any country or any world. That education system is having the what's are objectives. That objectives should be achieved how we put the question, that should be done, that should be achieved by the organization methods. Organization methods are implemented for what purpose are achieving of the educational objectives. Educational objectives ni manamu gain cheyali ante school organizations methods ni follow up cheyali. School organizations methods మనం follow up చేస్తే we get the objectives of education system. Okay, school organizations methods fail అయినాయి అనుకోండి, suppose the organizations methods are failure, not put in the practical situations, organizations methods are not useful to any objectives or any education system, that system is failure, automatically collapse the thing, అది కొలాప్స్ అయిపోతుంది. అందుకే ఏం చెప్తున్నామంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లో ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ లో స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్స్ మెథడ్స్ ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఎందుకొరకు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి సార్ అంటే పుట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రాక్టికల్ సిచ్యువేషన్, అప్లికెంట్ ఫామ్ లో ఉండాలి, యూస్ఫుల్ సెన్స్ లో ఉండాలి. ఫర్ వాట్ పర్పస్ ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్స్, అచీవింగ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆబ్జెక్టివ్స్. ఎడ్యుకేషనల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ మనం గెయిన్ చేయాలి అంటే, సక్సెస్ఫుల్లీ రన్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్స్ మెథడ్స్ ని ఫాలో అప్ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ద స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్. స్కూల్ ఉండొచ్చు, ఇంకేదన్నా ఉండొచ్చు, కానీ బట్ దిస్ సిలబస్ ఈజ్ పుటింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ ప్యాటర్న్ లో మాట్లాడుకోవాలి. కాబట్టి ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ రన్ కావాలి అంటే దాని ఎయిమ్స్, ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ గోల్స్ అవి ఫుల్ఫిల్ కావాలంటే కంపల్సరీ మ్యాండేటరీగా దాని యొక్క ఆర్గనైజేషన్స్ మెథడ్స్ ని ఫాలో అప్ చేయాలి. ఆ ఆర్గనైజేషన్స్ మెథడ్స్ ఏంటి సార్ అంటే, ఇప్పుడు వీ స్పీక్ అబౌట్ ద స్కూల్ ప్యాటర్న్ లో ఉన్నాం కాబట్టి స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్స్ మెథడ్స్ ని మ్యాండేటరీగా వాడాలి అంటున్నారు. కంపల్సరీ ఆ మెథడ్స్ ని ఫాలో అప్ చేయడము, వాడుకుంటే ఆ ఆబ్జెక్టివ్స్ అనేది మనం అచీవ్ చేస్తాము అంటున్నాం. దేంట్లో సార్ అంటే ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. ఫర్ తెలుగు మీడియం క్యాండిడేట్స్ మీకు ఆ టెక్స్ట్ బుక్ 2 ట్రాన్స్లేషన్ చేసి ఇచ్చాడమ్మా. డోంట్ వరీ అబౌట్ ద థింగ్, డోంట్ ఆబ్సెంట్, యూ లిజన్ మై క్లాస్ బోత్ రీడ్ ఇంగ్లీష్. అక్కడక్కడ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ తెలుగు వర్డ్స్ వాడతాను, బట్ మీరైతే టెక్స్ట్ బుక్స్ ని థరోలీ ప్రిపేర్ కాండి. బట్ యూ లిజన్ మై క్లాస్, దట్ ఈస్ మోర్ యూస్ఫుల్ టు యూ. టెక్నికల్ టర్మ్స్ మీరు ఇంగ్లీష్ లో రాసినా ఏం కాదు ఇక్కడ. ఓకే, ఒక వ్యవస్థ సక్రమంగా పనిచేయాలి అంటే ఆ వ్యవస్థకి ఏంటమ్మా అంటే ఆ ఆర్గనైజేషన్ సిస్టమ్ కరెక్ట్ గా ఉండాలి అంటున్నాడు. ఆ పద్ధతులన్నీ మనం కరెక్ట్ గా వాడుకుంటే ఆ యొక్క విద్యా వ్యవస్థ బాగుపడుతుంది అని చెప్తున్నాడు. లేకపోతే ఏమవుతుంది సార్ అంటే లక్ష్యాలు నెరవేరవు, అవి ఏవి కావు, వి ఫేస్ ద సో మెనీ డిఫికల్టీస్ అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ వన్, ఇట్ హ్యాస్ మెన్షన్ టు us these two things are, whatever your paper title is, organization and management. These two things are internal part of our education system.
సిస్టానికి ఇవి రెండు భాగాలు అని చెప్తున్నాడు. వాట్ ఈస్ హియర్ ఇట్ ఈస్ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఇట్ హాస్ మెన్షన్ టు అస్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్స్ are the two internal parts in this system. In this system means what? In this system means we are in education system. Education systems లో ఇవి రెండు ఇంటర్నల్ పార్ట్స్ అని చెప్తున్నాడు. విచ్ టూ ఆర్ ఇంటర్నల్ పార్ట్స్ ఆర్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మీన్స్ బోత్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ద ఇంటర్నల్ సిస్టమ్ అని చెప్తున్నాడు. తెలుగు మీడియం వాళ్ళు క్లియర్గా ఇచ్చాడు మన టెక్స్ట్ బుక్ లో. డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్. బీ హ్యాపీ టు లిసన్ మై క్లాస్. నౌ వీ కంటిన్యూ ద నెక్స్ట్ ప్యాటర్న్. యూ అండర్స్టాండ్? ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ my listening? Are you audibility wise? Yes sir, Anybody can give, yes sir, we can okay. hear. Okay, right. Now next here it has mentioned to the education system law these two things these two components are organization and management. So these two are the internal parts of our education system. The management we go to speak as a comprehensive process. Comprehensive means overall or understandable process. The management is the కాంప్రిహెన్సివ్ ప్రాసెస్ అంటున్నాను. అంటే మీకు తెలుగులో చెప్తే ఈజీగా సమగ్రంగా మాట్లాడగాలి అని చెప్తున్నాను. మేనేజ్మెంట్ అనేది హోల్ పార్ట్ అని చెప్తున్నాను. దట్ ఇట్ షుడ్ బి ఏ ప్రాసెస్. ఇట్స్ నెవర్ స్టాప్డ్, ఇట్స్ నెవర్ కొలాప్స్. ద మేనేజ్మెంట్ షుడ్ బి ఏ కంటిన్యూస్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్. ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రోడక్ట్ ప్యాక్. మనం చదువుకునింటాం ఎక్కడో వీళ్ళ మ్యాథమెటిక్స్ కరికులంలో వచ్చింటుంది లాస్ట్ చాప్టర్ లో. టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్ లో పర్ఫార్మెన్స్ బేస్డ్ అసెస్మెంట్ లో వచ్చింటుంది చూడండి. ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ అసెస్మెంట్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ బేస్డ్ అసెస్మెంట్ లో ప్రాసెస్ అని చెప్పుకుంటాం. ప్రాసెస్ మీన్స్ ఒక ప్రక్రియ అంటున్నాడు. ఇది ఆగిపోదు. ఇట్ షుడ్ బి ఏ కంటిన్యూస్. ద మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఏ కాంప్రిహెన్సివ్ ప్రాసెస్ and be a part in philosophical concepts, administration and imbibes in the implementation of basic aspect of management. ఇక్కడ బిగ్గెస్ట్ సెంటెన్స్ మెన్షన్ చేశాడు. బట్ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. దీన్ని కాంప్రిహెన్సివ్ ప్యాటర్న్ లో మాట్లాడుకోవాలి. ఇన్ దిస్ కాంప్రిహెన్సివ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రాసెస్. మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్. దీంట్లో ఫిలాసాఫికల్ కాన్సెప్ట్ లో మాట్లాడుకుంటే దీంట్లో పార్ట్ అవుతుంది. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద మేనేజ్మెంట్ అంటున్నాం. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద మేనేజ్మెంట్. ఇంబైబ్స్ అంటే మనం ఇంక్లూడ్ చేయమని చెప్తున్నాం. ఇంబైబ్స్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ బేసిక్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. బేసిక్ కాన్సెప్ట్ లో మనం మాట్లాడుకుంటే ప్రాథమిక భావన, తెలుగు ప్రాథమిక భావన నిర్వహణ ఏంటమ్మా అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతర్భాగం అవుతుంది అంటున్నాం. ఫిలాసాఫికల్ కాన్సెప్ట్ తాత్వికంగా మనం ఆలోచించేస్తే అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఈ యొక్క మేనేజ్మెంట్ లో అంతర్భాగం అవుతుంది. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజ్ ద బి ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్ దిస్ ఫిలాసాఫికల్ కాన్సెప్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ ఇంబైబ్స్ అంటే ఇంక్లూడ్ చేయమంటున్నారు. ఇంక్లూడ్ చేయాల్సింటే ఈ బేసిక్ మేనేజ్మెంట్ లో ఇంక్లూడ్ చేయాలి. ఏంటి సార్ అంటే ఇది హోల్ ప్రాసెస్ లో టు మేనేజ్మెంట్ అంటే వేరే. ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ అనేది మనం ప్రాసెసింగ్ లో మాట్లాడుకోవాలి. మేనేజ్మెంట్ అనేది హోల్ పార్ట్స్ లో మాట్లాడుకోవాలి. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఇట్ హాస్ మెన్షన్ ద టూ స్టేజెస్ ఆఫ్ దిస్ టూ థింగ్స్. ప్రైమరీ స్టేజ్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ఆర్గనైజేషన్ అండ్ సెకండరీ స్టేజ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్. అంటే ప్రైమరీ అంటే ఫండమెంటల్లీ యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ సెకండరీ అంటే సెకండ్ ప్యాటర్న్ యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఓకే, అన్ని వర్డ్స్ ఇస్తున్నాడు ఇక్కడ ఇంట్రడక్షన్ లో. వాట్ ఈజ్ మీన్ బై మేనేజ్మెంట్ చెప్పారు. వాట్ ఈజ్ మీన్ బై మేనేజ్మెంట్ అంటే యూ థింక్ ఇట్ యాజ్, యూ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, ఇట్ ఈస్ ద హోల్ ప్రాసెస్. ఇట్లనే రాయొచ్చు మీరు, లేకపోతే కాంప్రిహెన్సివ్ ప్రాసెస్ రాయొచ్చు. కాంప్రిహెన్సివ్ అన్నా హోల్ అన్నా ఒకటి. అదేంటి సార్ అంటే ఫిలాసాఫికల్ కాన్సెప్ట్ లో అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ దట్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్తున్నాం. ఓకే, బేసిక్ మేనేజ్మెంట్. నౌ ఇట్ హ్యాస్ ద two terms as mentioned to us. The primary stage you have to speak as organization, secondary stage you have to speak as administration అంటారు. తెలుగులో ఏంటమ్మా అంటే వాళ్ళకు కూడా మెన్షన్ చేశాడు ఇక్కడ. ప్రాథమిక దశలో ఏంటమ్మా అంటే వ్యవస్థాపన జరుగుతుంది. దాని తర్వాత ఏం జరుగుతుందమ్మా అంటే సెకండరీ స్టేజ్ మళ్ళీ అంటాడు మీకు తెలుగులో. దాన్ని ఏంటమ్మా అంటే పరిపాలన అంటాడు. అంటే ఏంటి సార్ అంటే వ్యవస్థాపన జరగాలి అంటున్నాం. ఏం చేస్తారంటే ఏదన్నా ఉండదు, అదే ఏమన్నా ఉండదు XYZ, that it should be a organization. Then later you have to speak as administration. Okay, now it is clear to you. Now the objectives, goals, aims and
ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆర్ రిలీజ్డ్ త్రూ కాంప్రిహెన్సివ్ మేనేజ్మెంట్. ఇప్పుడు మనం కాంప్రిహెన్సివ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది మీకు క్లారిటీగా ఇచ్చారు. ఏం చేస్తుంది కాంప్రిహెన్సివ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఆ మేనేజ్మెంట్ లో ఉన్న హోల్ పార్ట్ సిస్టమ్ అంతా కూడా ఫంక్షనాలిటీకి వస్తుంది. ఆ కాంప్రిహెన్సివ్ మేనేజ్మెంట్ ఏం రిలీజ్ చేస్తారు సార్ అంటే మీకు ఇవన్నీ డిఫైన్ చేస్తుంది. ఏం డిఫైన్ చేస్తుంది అంటే ఎయిమ్స్ కానీ, గోల్స్ కానీ, ఆబ్జెక్టివ్స్ కానీ, ఆర్గనైజేషన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా డిఫైన్ చేస్తుంది. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్యాటర్న్ కూడా డిఫైన్ చేస్తుంది. హౌ టు రన్ ద షో. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారు సార్ అంటే మేనేజ్మెంట్ రిలీజ్ చేస్తుంది. దాని మేనేజ్మెంట్ ఇక్కడ మీరు ఏమనాలమ్మంటే కాంప్రిహెన్సివ్ మేనేజ్మెంట్ అన్నారు. I repeat once again, you see this all of you. Objectives, goals, aims of organization and administration are released through comprehensive management. ఇవన్నీ ఎవరి ద్వారా చేయబడుతుందమ్మా అంటే త్రూ కాంప్రిహెన్సివ్ మేనేజ్మెంట్ ఇది రన్ చేస్తుంది. ఏమిటి రన్ చేస్తారు సార్ అంటే మీకు నెక్స్ట్ దీని కంటిన్యూషన్ లో వాడు ఒక ప్లానింగ్, ఆర్గనైజేషన్, కోఆర్డినేషన్, ఎఫెక్టివ్ ఎఫర్ట్స్ అన్ని పెట్టి మిమ్మల్ని రన్ చేయమని మీకు ఇచ్చేస్తాడు. ఎవరికి సార్ అంటే హ్యూమన్ రిసోర్స్ కి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి ఇవన్నీ డైరెక్టింగ్ కూడా చేస్తారు. డైరెక్షన్ కూడా డైరెక్టింగ్, కంట్రోలింగ్, సూపర్విజన్, మానిటరింగ్ ఇవన్నీ మనకు పెట్టి రన్ చేయండి షో అని చెప్తాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈజ్ యాజ్ ద కాంప్రిహెన్సివ్ మేనేజ్మెంట్ అంటున్నాడు. అంటే మనకి ఏం చేస్తున్నాడు అంటే మేనేజ్మెంట్ అంటే ఎక్కడో ఒక ఆకాశంలోకి వెళ్ళి ఊడిపడాడు వీడు. మేనేజ్మెంట్ అనేవాడు దట్ ఫెలో ఈజ్ దేర్. ఇట్ ఈస్ ద మేనేజ్మెంట్ అనేది కంటిన్యూస్ ప్రాసెసింగ్ లో ఉంటుంది. అది ఎప్పటికీ స్టాప్ కాదు, ఎప్పటికీ ఎండ్ కాదు. ఇట్ షుడ్ బి ఏ కంటిన్యూస్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో కంటిన్యూస్ గా మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది, ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది. వీటన్నింటికీ కూడా ఏముంటుంది సార్ అంటే గోల్స్, ఎయిమ్స్, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇవన్నీ కూడా డిఫైన్ చేసి అచీవ్ చేయమని చెప్తాడు. దేని ద్వారా సార్ అంటే ఆర్గనైజేషన్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ద్వారా రన్ చేయమని చెప్తాడు. ఎవరు చెప్తారు సార్ అంటే కాంప్రిహెన్సివ్ మేనేజ్మెంట్ అనేవాడు చెప్తాడు. నెక్స్ట్ ప్యాటర్న్ లో ఏంటి సార్ అంటే ఇవన్నీ యాక్టివిటీ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో పెట్టాలి. యాక్టివిటీ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో పెట్టడమే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈజ్ యాజ్ ద ఆర్గనైజేషన్. ముందు పార్ట్ లో ఏం చెప్పామంటే మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏం చెప్పాము. నవ్ ఇన్ ద లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఇట్ హాస్ మెన్షన్ టు us దట్ ఈస్ ద మీరు ఇప్పుడు చెప్పుకున్న అన్ని ఇష్యూస్ అన్ని కూడా ఏం చేయాలి సార్ అంటే ఫిజికల్ రిసోర్స్ కానీ, తర్వాత మెంటల్ రిసోర్స్ అంటే ఇక్కడ మెంటల్ అంటే ఎవరు ఇక్కడ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అనమాట. హ్యూమన్ రిసోర్స్ కానీ ఈ రిసోర్సెస్ అన్నిటినీ కానీ వాటికి సంబంధించిన థియరిటికల్ ప్యాటర్న్ కానీ, ప్రాక్టికల్ ప్యాటర్న్ కానీ, సింబాలిక్ కానీ, కాన్సెప్ట్స్ కానీ, ఇష్యూస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా యాక్టివిటీ మోడ్ లో ఉండాలి. యాక్టివిటీ ఆర్ అప్లికేషన్ మోడ్ లో ఉండాలి. ఆర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మోడ్ లో ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది సార్ అంటే దాన్ని ఆర్గనైజేషన్ అంటారు. ఇట్ హాస్ మెన్షన్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ సిరీస్. ఆల్ ద ఇంప్లిమెంటింగ్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఇంప్లిమెంట్ చేయమంటాడు యాక్టివిటీస్ లైక్ యాజ్ ఏంటి సార్ అనేది కూడా వాడు ఆన్సర్ ఇస్తున్నాడు. లైక్ యాజ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్, ఫిజికల్ రిసోర్స్, సింబల్స్, కాన్సెప్ట్స్, ప్రిన్సిపల్స్, థియరీస్ హెల్ప్ టు వర్క్ ద ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి. ఈ విధంగా చేసేదాన్ని ఈజ్ డీమ్డ్ యాజ్ ఆర్గనైజేషన్. డీమ్డ్ అంటే మనల్ని ఊహించుకోమంటున్నాడు. యు ఫీల్ వాట్ సార్ దీస్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్. వాట్ దీస్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ అంటే యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆల్ ద ఐటమ్స్ అన్నిటిని కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ మోడ్ అన్న ఒకటే మీకు అవార్డు రాయని కాకపోతే పుట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ మోడ్ ఆర్ పుట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రన్ అండ్ బెటర్ అప్లికేషన్ బెటర్. లైక్ ఏంటి సార్ అంటే ఏముంటాయి సార్ అంటే సిస్టమ్ లో ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో ఉన్న అన్నిటినీ కూడా మనము ఫంక్షనాలిటీ మోడ్ పెట్టమంటే ఏముంటాయి సార్ అని క్వశ్చన్ వేసుకుంటే అట్ ఆన్సర్ కమ్స్ టు రిసోర్స్, ఫిజికల్ రిసోర్స్, దానికి సంబంధించిన సింబాలిక్ ప్యాటర్న్. సింబాలిక్ అంటే సాంకేతిక విషయాలు, గుర్తులు, సంకేతాలు, సింబాలిక్ ప్యాటర్న్స్, దానికి సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్స్ కానీ, ప్రిన్సిపల్స్ కానీ, థియరీస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వర్క్ ప్యాటర్న్ లో ఉండాలి అంటున్నాడు. సార్ అక్కడ పడేసాము అవంతకు అవి పనిచేస్తే అని కాదు. ఇట్స్ నాట్ ఏ మిషనరీ సిస్టమ్. ఓకే, both the roles are very important here. It is which roles are human resource and physical resource. Human resource, physical resource అంటే ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, హ్యూమన్ రిసోర్స్, థియరీస్, వాటికి సంబంధించిన థియరీస్, కాన్సెప్ట్స్,
తర్వాత ప్రిన్సిపల్స్ ఇవన్నీ కూడా వర్కింగ్ మోడ్లో ఉండాలి, వర్కింగ్ ప్యాటర్న్లో ఉండాలి. అప్పుడు అదేమవుతుంది సార్ అంటే ఆ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ రన్ అవుతుంది. ఆ దాన్ని ఏమంటామంటే ఆర్గనైజేషన్ అంటాం. ఐ థాట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు క్లియర్ నౌ. వాట్ ఈస్ ద క్లియర్ సార్? ఆర్గనైజేషన్స్ మెథడ్స్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు ఆబ్జెక్టివ్స్, స్కూల్ ఆబ్జెక్టివ్స్, ఎడ్యుకేషన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఫుల్ఫిల్ అవుతాయి. ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్లో ఏం చెప్పాడమ్మా ఉన్నాడు. ఇవన్నిటిని కూడా ఏవన్నిటివి సార్ అంటే ఆర్గనైజేషన్కి లాస్ట్ అల్టిమేట్ డెఫినేషన్ ఏం చెప్తున్నాడమ్మా అంటే మీ క్లారిటీ కొరకి ఈ యొక్క హ్యూమన్ రిసోర్స్ కానీ, ఫిజికల్ రిసోర్స్ కానీ, కాన్సెప్ట్స్ కానీ, తర్వాత సింబల్స్ కానీ, డిజాల్వ్ వాట్ ఎవర్ ద ప్రిన్సిపల్స్, థియరీస్ అన్నీ కూడా వర్క్ ప్యాటర్న్లో ఉండాలి అంటున్నాడు. వర్క్ అంటే అప్లికేషన్ మోడ్లో ఉండాలి. అప్పుడు అదేమంటారమ్మా అంటే ఆ సిస్టాన్ని ఆర్గనైజేషన్ మోడ్లో ఉంది అని చెప్తున్నాడు. అంటే అది ఫంక్షనాలిటీలో ఉంది అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ కండిషన్ అంటున్నాం. ఈవెన్ దో మన హ్యూమన్ రిసోర్స్ మన ఇళ్లలో కూడా ఉంటాయి. వర్కింగ్ కండిషన్లో ఉంటే దట్ ఇట్ పుట్ ఇన్ ద రైట్ మేనర్. వర్కింగ్ కండిషన్లో లేకుంటే ఏం చేస్తున్నారు? త్రో ఇట్ ఇన్ టు డస్ట్బిన్. దట్ ఈస్ ద ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ అని చెప్తున్నాను. అంటే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ దట్ షుడ్ బి ఏ ప్రాపర్ కండిషన్లో ఉంటే ఇట్ గెట్ ద growth and it has the development, it has the fruitful results, you enjoy with the things of the education system. Otherwise the organization and management both are failure, administration is also failure. The mood pattern. Good morning sir. The education system is failure. Hello, why are you saying now good morning? Okay, now you come to this is the introduction article. Now we come to the meaning and definitions and scope of organization. Now it has mentioned to us the next article, what is the meaning of organization, what is the scope of organization, and what are the definitions we go to discuss in the next item. Okay, what is meant by the organization concept చెప్తున్నాడు. Organization means to procure all the resources, both physical and human, and implement this then in the system. That means to utilize all resources effectively is called organization అంటున్నాడు. Organization means దీని మీనింగ్ చెప్తున్నాడు. ఆర్గనైజేషన్ మీనింగ్ వాట్స్ ఆర్ టు procure means to collect or to put in the form of right manner. ఏంటి సార్ అంటే all the resources, whatever you have the resources, that resources here it has mentioned to us both physical resources, human resources, ఈ రెండు కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయమంటున్నాడు. ఇంప్లిమెంట్ మీన్స్ ఇన్ ద సిస్టంలో, వర్కింగ్ సిస్టంలో పెట్టాలి అంటున్నాడు. అప్లికేషన్ ప్యాటర్న్లో ఉండాలి. ఏదో పెట్టినాను నేను అక్కడ పెట్టాను ఇక్కడ వచ్చి కూర్చున్నాను అని కాదు. ఆ రెండు రిసోర్సెస్ ఆప్టిమమ్ యూటిలైజేషన్ ఉండాలి అంటున్నాడు. అది ఎఫర్ట్ ఉండాలి. ఏదో బ్లైండ్గా చేయడం కాదు. ఇక్కడ ఆ రిసోర్సెస్ అన్నీ కూడా ఎఫెక్టివ్లీ వర్కింగ్ కండిషన్లో ఉండాలి అంటున్నాడు. ఏవి సార్ అంటే ఫిజికల్ రిసోర్సెస్ అండ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్. ఈ రెండు కూడా ఏంటి సార్ అంటే ఇంప్లిమెంట్ చేయమంటున్నాడు సిస్టానికి. ఆ రెండు కూడా ఎలా ఉండాలి సార్ అంటే ఎఫెక్టివ్ మేనర్లో ఉండాలి. డిఫెక్టివ్ మేనర్లో ఉంటే ఇంకా మనం థింక్ చేయాల్సిన అవసరం. డిఫెక్టివ్ ఉందనుకోండి అప్పుడు ఏంటి సార్ అంటే ఆర్గనైజేషన్ ఫెయిల్ అయింది అంటాం. రీసెంట్లీగా న్యూస్తో చెప్తున్నాడు కదా, ఏంటమ్మా ఆ సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీసులన్నీ మూసేశారు. ఎందుకు మూసేశారు? టెక్నికల్లీ ప్రాబ్లం వచ్చింది. టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్ అంటే అక్కడ ఏం ఫెయిల్ అయింది? హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఈజ్ నాట్ ఫెయిల్యూర్, ఫిజికల్ రిసోర్సెస్ ఈజ్ ఫెయిల్యూర్ అంటే అక్కడ ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు వాడు సెలవులు ఇచ్చేసారు తెలంగాణ గవర్నమెంట్. ఇట్స్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఏంటి సార్ అంటే ఈ రెండు కూడా ప్రాపర్ వేలో ఫంక్షనింగ్ ఉండాలి అంటున్నారు. ఆ ఒక ఆర్గనైజేషన్ మనం సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేయాలి అంటే, ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఈ రెండు కావాలి అని చెప్తున్నాం. ఏ రెండు సార్ అంటే ఫిజికల్ రిసోర్సెస్, లేకపోతే సింప్లీ యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ యువర్ ఓన్ నోటేషన్
దట్ ఈస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ను సిస్టంలో ప్రాపర్ వేలో రన్ చేయాలి. అప్పుడు ఎఫెక్టివ్గా రన్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే ఆర్గనైజేషన్ అంటాం. సో ద ప్రైమరీ స్టేజ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రీ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టేజ్ అంటున్నాం. ప్రైమరీ స్టేజ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఏంటమ్మంటే ప్రీ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టేజ్ అంటున్నాం. ఓకే, ఆర్గనైజేషన్లో ఫస్ట్ ఏం సార్ అంటే ఒక స్కూల్ పెట్టాలనుకోండి. స్కూల్ పెట్టాలంటే ఏం చేయాలి మీరు? ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ చేయాలి. ఆర్గనైజేషన్ చేయాలంటే ఏం కావాలి మీకు? అక్కడ హ్యూమన్ రిసోర్స్ కావాలి, ఫిజికల్ రిసోర్స్ కావాలి. అంటే ఏం కావాలి సార్ అంటే సైట్ కావాలి, తర్వాత బిల్డింగ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్, హ్యూమన్ రిసోర్స్ రిక్రూట్మెంట్, ఇవన్నీ జరగాలి అంటున్నారు. ఆ విధంగా జరిగి చేసుకునే ఆ ఆర్గనైజేషన్ ఏమంటున్నాం అంటే ప్రీ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటున్నారు. అంటే బిఫోర్ ఎగ్జిక్యూషన్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఇట్ అబౌట్ ఆర్గనైజేషన్ అంటున్నారు. అంటే మీరు ఏదన్నా చేయండి, ఏ ఇష్యూ అన్నా తీసుకోండి, ఒక బిజినెస్ చేయాలన్నా కానీ, ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ రన్ చేయాలన్నా కానీ, ఏదైనా చేయండి, వాట్ ఎవర్ యూ డూ దట్ వన్ ప్రైమరీ స్టేజ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రీ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టేజ్ అంటున్నారు. ఫస్ట్ బేసిక్ అంటే ఫస్ట్ స్టెప్లో చేయాల్సింది ఏంటమ్మా అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ కన్నా ముందు ఇవన్నీ ప్రాపర్ వేలో కండిషన్లో ఉన్నాయా, వర్కింగ్ ప్యాటర్న్లో ఉన్నాయా, దీన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తే, అప్లికేషన్ చేస్తే సొసైటీకి ఈజ్ ఇట్ అప్లికబుల్, ఈజ్ ఇట్ వర్కబుల్ ఆర్ నాట్, ఆర్ వీ హ్యావ్ టు ప్రోస్ అండ్ కాన్స్, వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఇట్. అది ఆలోచించి చేయమని చెప్తున్నాడు. ఆలోచించి చేయడాన్ని ఏమంటున్నామంటే ప్రైమరీ స్టేజ్లో ప్రైమరీ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టేజ్ అంటాడు ఆర్గనైజేషన్. నెక్స్ట్ వీక్ కంపేర్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ నెక్స్ట్ లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో. ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటమ్మా అంటే ఇఫ్ వీ కంపేర్ ద ఆర్గనైజేషన్ విత్ ఏ పర్సన్ ఈజ్ లైక్ ఏ హెల్తీ పర్సన్ అంటున్నాడు. ఓకే, మిమ్మల్ని ఈ ఆర్గనైజేషన్ అనే వర్డ్ ఒక హెల్తీ పర్సన్ ఉన్నాడు అనుకోండి. హెల్తీ పర్సన్ ఏం చేస్తాడు? హెల్తీ పర్సన్ చేసేది ఏంటమ్మా అంటే దే డూ దేర్ వర్క్ ఎఫెక్టివ్లీ అండ్ దే పుట్ ద ఎఫర్ట్స్ ఇన్ ప్రాపర్ వే. దోస్ యూ హ్యావ్ ద హెల్తీ పర్సన్. ఇన్హెల్తీ పర్సన్ అయితే ఏం చేస్తాడు? దే టేక్ ద రెస్ట్, దే కాంట్ డూ ద ఎనీథింగ్. ద ఆర్గనైజేషన్ కూడా అలానే ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. ఆర్గనైజేషన్ కంపేర్ విత్ ద హెల్తీ పర్సన్ తోటి కంపేర్ చేయమంటుండు. ఒక వ్యవస్థ నిర్వహణ అనేది ఏంటమ్మా అంటే ఒక ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి వ్యక్తితోటి పోలుస్తున్నాడు. ఏం పోలుస్తున్నాడు సార్ అంటే ఆరోగ్యవంతమైన వ్యక్తి ఏం చేస్తాడు సార్ అంటే వాడి పనులన్నీ చక్కగా నీట్గా చేసుకుంటాడు, ఎఫెక్టివ్గా ఎఫర్ట్స్ పెడతాడు. అదే ఇన్హెల్తీ పర్సన్ ఏం చేస్తాడు సార్ అంటే నాకు ఆరోగ్యం బాగాలేదు అని అంటారు. ఇప్పుడు నా మీటింగ్లో కూడా ఎంతమంది జాయిన్ అయ్యారమ్మా అంటే 36 మెంబర్స్ జాయిన్ అయ్యారు. మిగతా వాళ్ళు ఎక్కడ పోయారు సార్ అంటే ఎక్కడ పోయారో మనకు తెలియదు. అలా ఉంటుంది, వాళ్ళు అన్ని కారణాలు చెప్తుంటారు. సో మెనీ రీజన్స్ దే టెల్ టు అస్. ఓకే, సచ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఒక ఆర్గనైజేషన్ బాగుపడింది అంటే దట్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ద healthy condition or healthy atmosphere conditions, the organization is there. Okay, ఆర్గనైజేషన్ ఎప్పుడైతే హెల్తీ వెల్ కండిషన్లో ఉందో, వెల్ బీయింగ్ అని చెప్పామో, ఆటోమేటిక్ ఆ సిస్టమ్ అనేది బాగుపడుతుంది. ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉండొచ్చు, అది ఏ సిస్టమ్ అని ఉండొచ్చు, ఏ డొమైన్ అయినా ఉండొచ్చు. అదేంటి సార్ అంటే హెల్తీ ప్యాటర్న్లో ఉండాలి అని చెప్తాను. హూ వర్క్స్ సిస్టమేటికల్లీ అండ్ ప్రొసీడ్ టువర్డ్స్ ద అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ అండ్ గుడ్ హెల్త్. ఆ వ్యక్తి ఏం చేస్తాడమ్మా అంటే సిస్టమేటిక్గా వర్క్ చేసుకొని ఆ యొక్క గుడ్ ఆబ్జెక్టివ్స్, గుడ్ హెల్త్ ఉన్నప్పుడు ప్రొసీడ్ టువర్డ్స్ ద అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటున్నాడు. ఎప్పుడైతే హెల్తీ కండిషన్లో ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుందో, లేకపోతే ఆ వ్యక్తి కూడా దట్ ఫెలో ఈజ్ హ్యావింగ్ ద హెల్తీ కండిషన్, దట్ ఫెలో డూ ద సిస్టమేటిక్ వర్క్ అండ్ అచీవ్ దేర్ గోల్స్, ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ ఇన్ ప్రాపర్ వే వెన్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ సార్ గుడ్ హెల్త్. ఇక్కడ హ్యూమన్ బీయింగ్ పర్సన్తో కంపేర్ చేశాడు. ఏంటి సార్ అంటే ఆర్గనైజేషన్కి ఆ విధంగా మీనింగ్ ఇచ్చాడు. ఏం మీనింగ్ ఇచ్చాడు సార్ అంటే ఇట్ ఈస్ రెండు ప్యాటర్న్స్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ మోడ్లో ఉండాలి, ఎఫెక్టివ్గా ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. సింపుల్ వర్డ్. ఏ రెండు ప్యాటర్న్స్ సార్ అంటే ఫిజికల్ రిసోర్స్ అండ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్. డోంట్ థింక్ మెంటల్ రిసోర్స్. అది మెంటల్ రిసోర్స్ అని రాయకూడదు. సైకాలజీలో అయితే మెంటల్ రిసోర్స్ అని చెప్తాం. బట్ హియర్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ ప్యాటర్న్లో చెప్పాలన్నప్పుడు మీరు ఫిజికల్ రిసోర్సెస్ అండ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ అనేది ఎఫెక్టివ్లో ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్స్ వాడాలి అంటున్నారు. అంటే మ్యాక్సిమం యూటిలైజ్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు సిస్టమ్కి. సిస్టమ్ ఒక ఫంక్షనింగ్ కండిషన్ మోడ్లో, కరెక్ట్ మోడ్లో, ఫంక్షనాలిటీ మోడ్లో ఉంటే మ్యాక్సిమం యూటిలైజ్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు. అందుకే మీకు చూడండి ఇక్కడ ఈ కార్పొరేట్ సెక్టర్స్లో ఉన్నటువంటి వారు
ఈ సాఫ్ట్వేర్ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు రెండింటిని కూడా మ్యాక్సిమం యూటిలైజ్ చేసుకుంటాడు. అందుకే వాటికి పీక్ స్టేజ్లో ఎర్నింగ్స్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా అవి డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్లో ఉన్నాయి. మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఏంటమ్మా అంటే ఫెయిల్యూర్స్ కనిపిస్తుంటాయి సొసైటీలో. ఏం ఫెయిల్యూర్స్ అంటే అది ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉండి వరల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉండండి. రీసెంట్లీగా మళ్ళీ ఏది ఉందమ్మా, ఆంధ్రప్రదేశ్ లీస్ట్ లిటరేచర్ పర్సంటేజ్లో ఉంది. కేరళ నీట్గా ఉంది, టాప్ పొజిషన్లో ఉంది. ఎందుకు సార్ అంటే అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనేది బాగుంది, అక్కడ ఆర్గనైజేషన్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాపర్ వేలో ఉంది అని చెప్పడం. దట్ ఈస్ ద థింగ్స్ టు అస్. నౌ మీనింగ్ ఆఫ్ స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్? ఇంతకుముందు దాంట్లో కాన్సెప్ట్ చెప్పాడు, ఇప్పుడు మీనింగ్ చెప్తున్నాడు. జనరల్ మీనింగ్ ఏంటి అని చెప్తున్నాడు. టు ఫార్ములేట్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ పాలసీ ఈజ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద స్కూల్. ఓకే, ఏంటి సార్ అని అంటే ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఇన్స్టిట్యూషన్ పాలసీ అంటున్నాడు. ఇది పాలసీ మ్యాటర్. ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఫార్ములేట్ చేస్తున్నాడు ఒక స్కూల్కి. ఆర్గనైజేషన్, స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే ఇది పాలసీ మ్యాటర్ అంటుంటాం. పాలసీ అంటే ఏంటి సార్ అంటే యు నో ద పాలసీ బెటర్. ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ విత్ ద ప్లానింగ్ అండ్ ఎఫర్ట్స్ మేడ్ బై పీపుల్. ఈ ఆర్గనైజేషన్ అనే వర్డ్ దేనికి కనెక్ట్ అవుతుందమ్మా అంటే ప్లాన్ కనెక్ట్ అవుతుంది. ఆ ప్లాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. మరి ప్లాన్ ఎవరు డిజైన్ చేస్తాడు? ప్లాన్ ఎవరు డిజైన్ చేయాలి? డిజైన్ మీన్స్ టు రైట్ ద థింగ్స్. ఒక ప్లాన్ తీసుకొని ఆ ప్లాన్ని డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ డిజైన్ ఎవరు చేస్తారమ్మా అంటే ఆ పీపుల్ చేస్తారు. ఆ పబ్లిక్ ఎవరున్నారో ఆర్గనైజేషన్, స్కూల్ కానీ లేకపోతే ఇంకేదైనా ఉన్న ఎక్స్పైజెడ్, దాన్ని పీపుల్స్ తయారు చేస్తారు. ఇది పాలసీ మ్యాటరు. ఇది దేనికి కనెక్ట్ అవుతుందమ్మా అంటే ప్లానింగ్ కనెక్ట్ అవుతుంది. కనెక్ట్ అయ్యి ఆ ప్లానింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎవరు చేస్తారు సార్ అంటే మళ్ళీ పీపులే తయారు. ఇట్ ఈస్ ద మీడియం త్రూ విచ్ గోల్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ ఎన్విసేజ్డ్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ ఆర్ అచీవ్డ్. ఓకే, ఇది ఎవరు చేస్తారంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఉన్న వాళ్ళు అచీవ్ చేస్తారు. ఏంటి సార్ అంటే గోల్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. ప్లాన్ ఏమే వాడు రన్ చేస్తారు, పబ్లిక్ అదే మీడియా మేనేజ్మెంట్ తయారు చేస్తుంది ప్లాన్. ఆ ప్లాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసే వాళ్ళు కూడా పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఉన్న వాళ్ళు అచీవ్. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏంటమ్మా అంటే ప్రీ ఎగ్జిక్యూటివ్ స్టేజ్ విచ్ యాక్చువల్ ఎగ్జిక్యూషన్ అక్కర్స్. అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఏంటమ్మా అంటే ప్రీ ఎగ్జిక్యూటివ్ స్టేజ్ అని చెప్తున్నాడు. ప్రీ ఎగ్జిక్యూటివ్ స్టేజ్ అంటే బిఫోర్ షో వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఇట్ అబౌట్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్యాటర్న్ అంటున్నాడు. దట్ ఈస్ ద మెన్షన్ టు అస్. షుడ్ అక్కర్ ద ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్. ఈ ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్ కన్నా ముందు ఏం చేయాలమ్మా అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది వర్డ్ తీసుకొచ్చాడు. అంటే ఆర్గనైజేషన్ రన్ కావాలి అంటే అది డైరెక్ట్గా ప్లాన్కి కనెక్ట్ అవుతుంది. ఆ ప్లాన్ ఎవరు తయారు చేస్తారమ్మా అంటే పీపుల్స్ తయారు చేస్తారు. ఆ పీపుల్ తయారు చేసినటువంటి ప్లాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి. ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడానికి అడ్మినిస్ట్రేషన్ లెవెల్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్ని అడ్మిట్ చేయడానికి. ఓకే, వీళ్ళందరూ కూడా ఈ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటమ్మా అంటే వీళ్ళందరూ కూడా ఏం చేయాలి సార్ అంటే కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాలి అంటున్నారు. అంటే ఏంటి సార్ అంటే మేనేజ్మెంట్లో ఉన్నటువంటి పీపుల్స్ కానీ, అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఉన్న పీపుల్స్ కానీ, ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్న పీపుల్స్ కానీ వీళ్ళందరూ గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ కోఆర్డినేటింగ్ ద ఆర్గనైజేషన్ టు లీడ్ ద కామన్ గోల్. వీళ్ళందరూ కలిసి ఏం చేస్తారు సార్ అంటే జనరల్ డెఫినేషన్ చెప్తారు, ఒక ఉమ్మడి లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుంటారు, ఒక ఉమ్మడి ఉద్దేశం. అంటే ఏంటి సార్ అంటే విద్య బాగుపడాలి, ఇట్ షుడ్ బి ఏ ఇన్ ప్రాపర్ కండిషన్, దే హ్యావ్ ఏ కామన్ గోల్. ఇప్పుడు మనమందరం ఏం చేస్తున్నాం? ఇప్పుడు ఇక్కడ మనమందరం ఈ మీటింగ్లో కూర్చొని ఏం చేస్తున్నాం? యు ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ ద మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యూజ్ చేస్తున్నాము, తర్వాత హ్యూమన్ రిసోర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము టు కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ యువర్ థర్డ్ సెమిస్టర్ సిలబస్. మీరందరూ కోఆర్డినేషను, కోఆపరేషను ఉంటే ఈ సిలబస్ కంప్లీట్ అవుతుంది. లేకపోతే మీ తిప్పలు మీరు చదువుకోవచ్చు, మా తిప్పలు మీరు కూర్చోవచ్చు అన్నట్టుగా ఉంటుంది. ఒక సిస్టమ్ లీడ్ కావాలంటే ఆ లీడ్ అయ్యే సిస్టాన్ని ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఈ యొక్క పీపుల్స్ అందరూ కూడా కోఆర్డినేట్ కావాలి. గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి ఆ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి హ్యూమన్ రిసోర్స్ అండ్ ఫిజికల్ రిసోర్సెస్ని అన్నింటినీ కూడా కోఆర్డినేషన్ మోడ్లో పెట్టాలి అంటున్నారు. కోఆర్డినేషన్ మోడ్లో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఆ కామన్ గోల్ అనేది అచీవ్ చేయడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ గివెన్ బై ద జనరల్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్. నవ్ వీ కమ్ టు ద
Definition of school organizations. Definition of school organization is given by the three educationalists. That is one by one we discuss now. Okay. Definitions రాయమంటాడమ్మా. What is the meaning and definition? మీనింగ్ అంటే ఇప్పుడు చెప్పిన జనరల్ డెఫినేషన్ రాయొచ్చు. అంతకుముందు చెప్పినటువంటి మామూలుగా చెప్పాను కదా, ఏంటి అక్కడ హ్యూమన్ రిసోర్స్, ఫిజికల్ రిసోర్స్ పుట్ ఇన్ ద ప్రాపర్ వే కండిషన్స్, ఎఫర్ట్స్లో పెట్టి చేయాలి అని చెప్తున్నాడు. నవ్ వి కమ్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ డెఫినేషన్ ఆఫ్ స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్. సిఎస్ ఈస్ గివెన్, SEARS, సిఎస్ ఈస్ గివెన్. దీన్ని మిషన్తో పోల్చాడు. ఈ కంపేర్ విత్ ద మిషన్. ఇట్ ఈజ్ ఏ మిషన్ ఫర్ వర్క్, డూయింగ్ వర్క్. ఇట్ ఈజ్ ఏ మిషన్ ఫర్ డూయింగ్ ఏ వర్క్ అంటున్నాడు. అంటే ఆర్గనైజేషన్ని ఒక మిషన్తో పోల్చాడు. మిషన్ ఎట్లా పనిచేస్తుంది? హౌ ఈజ్ ఇట్ వర్క్ సార్? సపోజ్ యూ ఆన్ ద స్విచ్, దెన్ ద లైట్ ఈజ్ ఫంక్షనింగ్. యూ ఆన్ ద బోర్వెల్ మోటార్, ఆన్ ద ఫంక్షనింగ్ ఈజ్ గెటింగ్ ద థింగ్. అంటే మిషన్ సిస్టమ్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తుందో ఈ ఆర్గనైజేషన్ కూడా అలా వర్క్ చేస్తుంది. అంటే సిస్టమేటిక్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. మిషన్లో ఉండేది ఏంటి సార్ అంటే సిస్టమేటిక్ ప్యాటర్న్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఏంటి సార్ అంటే వర్కింగ్ కండిషన్, డూయింగ్ వర్క్ అని చెప్తున్నారు. ఓకే. ద ఆర్గనైజేషన్ మీ బీ కంపోజ్డ్ primarily of persons, material, ideas, concepts, symbols, forms, rules, principles, and often combination of these. Okay. మిషనరీ సిస్టంలో ఏమేం కాంపోనెంట్స్ ఎట్లా ఉంటాయో ఇన్ ద సేమ్ మోడల్, ఇన్ ద సేమ్ ఫ్యాషన్, ఇవన్నీ కూడా కాంబినేషన్లో ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు ఆర్గనైజేషన్. సిఎస్ చెప్పాడు. ఏదన్నా ఒక డెఫినేషన్ రాయండి, డెఫినేషన్ అడిగినప్పుడు. ఓకే. ఏం చేస్తారంటే ఒక మిషనరీ సిస్టమ్ లాగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఇట్ ఈజ్ ఏ మిషన్ ఫర్ డూయింగ్ వర్క్. ఒక వర్క్ చేయాలంటే మనకు మిషన్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తుందో ఇన్ ద సేమ్ ఫ్యాషన్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ మోడల్ వీ హ్యావ్ టు స్పీక్ ద ఆర్గనైజేషన్ మీ బీ కంపోజ్డ్. కంపోజ్డ్ అంటే క్లబ్ చేస్తున్నాడు. ఏం క్లబ్ చేస్తున్నాడు అంటే ప్రైమరీ అంటే బేసికల్లీ ఏమేం కావాలి సార్ అంటే వీ నీడ్ పర్సన్స్, మెటీరియల్స్, ఐడియాస్, కాన్సెప్ట్స్, సింబల్స్, ఫార్మ్స్ అంటే రూల్స్ ఒకటే, అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ ఆఫన్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్. ఇవన్నీ కూడా మనం కాంబైన్ చేయాలి అంటాడు. ఆఫన్ అంటే అప్పుడప్పుడు, ఇవన్నీ కూడా కాంబినేషన్లో ఉండాలి. కంబైన్ దీస్ ఆల్ థింగ్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద కంపోజ్. దట్ ఏమేమి ఉండాలి సార్ అంటే ఒక మిషనరీ సిస్టమ్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తుందో ఆ విధంగా ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది. ఆ ఆర్గనైజేషన్లో ఏమేమి ఉంటాయి సార్ అంటే ఈవెన్ దీస్ ఆల్ థింగ్స్ కాంబినేషన్స్. దట్ ఈస్ it may be a persons, it may be a material, or it may be ideas, concepts, issues, principles, forms, theories, etc. ఇవన్నీ కూడా కంబైన్ చేయాలి. The machine may work automatically or operation may be human judgment and will. మిషన్ ఏంటమ్మా అంటే మీరు ఏదన్నా ఒక ఫంక్షనాలిటీ మోడ్లో పెడితే అది ఏం చేస్తుందంటే ఆటోమేటిక్గా వర్క్ చేస్తుంది. బట్ హియర్ మీరు ఈ ఆర్గనైజేషన్ వర్కింగ్ మోడ్లో పెట్టాలి అంటే, వర్కింగ్ మోడ్లో ఉండాలి అంటే టు బి ఏ హ్యూమన్ జడ్జిమెంట్ వెల్. హ్యూమన్ జడ్జిమెంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారు. అది వెల్ బ్యానర్లో ఉండాలి అంటున్నారు. వెల్ మీన్స్ రైట్ ప్యాటర్న్లో ఉండాలి అంటున్నారు. ఒక ఆర్గనైజేషన్, ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ, ఒక సొసైటీ కానీ, ఒక ఏదన్నా సిస్టమ్ కానీ అది మనకు ప్రాపర్ కండిషన్లో ఉండాలి అంటే, ప్రాపర్ వేలో ఆర్గనైజ్ కావాలి అంటే హ్యూమన్ జడ్జిమెంట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. హ్యూమన్ జడ్జిమెంట్ లేకుండా, ఆ వెల్ ప్యాటర్న్లో లేకుంటే ఆ ఆర్గనైజేషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది. అన్నీ ఉంటాయి కరెక్టే, బట్ ఆ జడ్జిమెంట్ రైట్ వేలో జడ్జిమెంట్ చేయాలి. ఆ రైట్ వేలో జడ్జిమెంట్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది సార్ అంటే అది ఫెయిల్ అవుతుంది అంటున్నారు. అందుకే ఇప్పుడు చూడండి, మనం చూస్తున్నాం మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎన్నో పాలసీ మ్యాటర్స్ వచ్చాయి. ఓకే. నేషనల్ పాలసీ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్స్ ఎన్నో రిఫార్మ్స్ వచ్చాయి కదా. ఇప్పుడు లాస్ట్కి ఏంటమ్మా అంటే NPE 2020 కూడా మనం థింక్ చేస్తున్నాం. అంతే రిఫార్మ్స్ మాడిఫైడ్ అవుతూ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్లో, NCF నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్లో ద NPE లో 2020 మాట్లాడుకుంటున్నాం. దాని ప్యాటర్న్ ఏంటనేది ఆ విధంగా చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఏంటి సార్ అంటే హ్యూమన్ జడ్జిమెంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. దేనికి సార్ అంటే ఆర్గనైజేషన్ అన్నీ ఉంటాయి కరెక్టే, అవన్నీ కూడా రైట్ మేనర్లో ఉండాలంటే జడ్జిమెంట్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ జడ్జిమెంట్ వెరీ ఎసెన్షియల్ అని చెప్తున్నాడు. ఎవరు చెప్పారు ఇక్కడ? CSJB ఈజ్ గివెన్ ద డెఫినేషన్. వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్. అన్నిటినీ కూడా కంబైన్ చేయమని చెప్తున్నారు. అన్నిటి అంటే సార్ మీ బ్రెయిన్లో ఈజీగా రాయొచ్చు. ఏంటి సార్ అంటే పర్సన్స్, మెటీరియల్, ఐడియాస్ అండ్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ థియరీస్
ఆర్ ఎనీ అదర్ ఇష్యూస్, రూల్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇవన్నీ కంబైన్ చేసి వర్కింగ్ కండిషన్లో కానీ ఆపరేషన్ మోడ్లో ఉండాలి అంటే హ్యూమన్ జడ్జిమెంట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. హ్యూమన్ జడ్జిమెంట్ లేకుండా అంటే డెసిషన్ మేకర్ ఎవరమ్మా అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్. అక్కడ హ్యూమన్ రిసోర్స్ అని పెట్టడం కారణం అది. ఒక ఆర్గనైజేషన్ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అయింది అంటే అక్కడ హ్యూమన్ రిసోర్స్ అండ్ ఫిజికల్ రిసోర్స్ ప్రాపర్ వేలో యూటిలైజ్ అయింది అని అర్థం. దట్ ఈస్ గివెన్ బై ద సిఎస్ డెఫినేషన్. నెక్స్ట్ వన్ రైబాన్ డెఫినేషన్. WH రైబాన్ డెఫినేషన్. Organization is simply means that practical measurements which we take ensure the system of work we use will be the greatest possible assistance in carrying out of aims and the greatest benefits of our children. వీడు ఏం చెప్తున్నాడమ్మా అంటే ఇక్కడ ఏం సార్ అంటే ఆర్గనైజేషన్ సింపుల్ గా చెప్పాడు, ప్రాక్టికల్ మెజర్ చేయమంటాడు. మెజర్ అంటే ఇక్కడ నథింగ్ బట్ ఎవాల్యుయేషన్. ఏం ఎవాల్యుయేషన్ చేయాలి సార్ అంటే ఎన్షూర్ అంటే బిలీవ్ చేయమంటాడు. వి టేక్ ఎన్షూర్ మీన్ ట్రస్ట్ దట్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ వర్క్ we will use of the greater possible assistance carrying out and aims and greatest benefits to the children. ఆ యొక్క గ్రేటెస్ట్ పాసిబిలిటీస్ ఏమున్నాయి అక్కడ సిస్టంలో, గ్రేటెస్ట్ అవుట్కమ్ ఏముంది అక్కడ, తర్వాత ఆ ఎయిమ్స్ కానీ ఆ చిల్డ్రన్స్ కానీ ఏ విధమైనటువంటి బెనిఫిట్స్ వచ్చాయి అనేది థింక్ చేయమంటారు, మెజర్ చేయమంటారు. ప్రాక్టికల్గా మెజర్ చేయాలి అని చెప్తారు. ప్రాక్టికల్లీ యూ హ్యావ్ టు ఎవాల్యుయేట్. ఏం సార్ అంటే ఆ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్లో ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్లో గ్రేట్ పాసిబిలిటీస్, ఆ క్యాటరింగ్ అంటే సర్వీస్ ప్యాటర్న్ కానీ ఇంకా వేరే అదర్ ఇష్యూస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆ ఎయిమ్స్ ఫుల్ఫిల్ అయినాయా, ఆ ఎయిమ్స్ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అయినాయా, చిల్డ్రన్కి బెనిఫిట్ అయిందా, అల్టిమేట్ థింకింగ్ చిల్డ్రన్స్ ఆఫ్ బెనిఫిట్ కావాలి, అది ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్తారు. అంటే మనం ప్రాక్టికల్గా మెజర్ చేస్తే అందుకే మనకు చూడండి అన్ని రిపోర్ట్స్ అన్నీ కూడా సొసైటీలో ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్స్లో వరల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్స్లో మన యూనివర్సిటీస్ కానీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ ఏ ర్యాంకులలో ఉన్నాయో మనకు తెలిసిపోతుంది. ఏంటి సార్ అంటే వాడు ప్రాక్టికల్ మెజర్మెంట్ పెట్టారు. ఆ ప్రాక్టికల్ మెజర్మెంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఆ క్యాటరింగ్ సర్వీస్లో కానీ దేంట్లో కానీ మా చిల్డ్రన్స్కి ఏం బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి సార్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ, సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్, ఐఐటీస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, పెద్ద పెద్ద యూనివర్సిటీస్. వాటి ర్యాంకులు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అనేది మనము ఆ స్టాటిస్టికల్ రిపోర్ట్స్ చూస్తే ఎక్కడ ఉందనేది తెలుస్తుంది. అందుకే వాడు ఏం చేస్తున్నాడమ్మా అంటే సింప్లీ ప్రాక్టికల్గా మెజర్ చేయమని చెప్తున్నాడు. ప్రాక్టికల్గా వాట్ దే బెనిఫిట్ టు ద లర్నర్. లాస్ట్ అల్టిమేట్గా ఇది చెప్పుకోవాలంటే ఏంటి సార్ అంటే మీకు మన సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్లో పాపం పిల్లలకి మీ రీసెంట్గా ఎస్టర్డే క్లాస్లో డిస్కస్ RRR కూడా రాకుండా పోతుంది. దే ఆర్ నాట్ రన్నింగ్ RRR రీడింగ్ రైటింగ్ అర్థమెటిక్ కూడా రాకుండా పోతుంది. అది వాడు మెజర్ చేయమని చెప్తున్నాడు, మెజర్ చేసేయాలని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈజ్ ద రైబాన్ చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ వన్ ఎల్స్బ్రెల్ definition. Only one sentence it has mentioned to us. Organization of the school is administration of expression of educational theory. ఓకే, ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద స్కూల్ అనేది ఏంటమ్మా అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషనల్ థియరీ అంటున్నాడు. అంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్స్ మీద ఆధారపడింది అంటున్నాడు. ఎడ్యుకేషనల్ థియరీని రన్ చేసేది, థియరీ అంతా డిఫైన్ చేసేది ఎవరమ్మా అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్యాటర్న్లో ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్స్. ఆ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషనల్ థియరీ అంటున్నాడు. అంటే గవర్నమెంట్ అన్ని డిఫైన్ చేస్తుంది. ఆ మేనేజ్మెంట్ సిస్టంలో ఉన్న వాళ్ళ గోల్స్, ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అవన్నీ డిఫైన్ చేస్తారు. కానీ ఇక్కడ ఆ ఆర్గనైజేషన్ రన్ చేయడానికి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏమి ఎక్స్ప్రెషన్ చేస్తుందో ఎడ్యుకేషనల్ థియరీస్ అవి ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. ఎడ్యుకేషనల్ థియరీస్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసేవాళ్ళు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్స్. ఆ ఎడ్యుకేషనల్ థియరీస్ని ఎవరైతే ఆ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటి సార్ అంటే దాన్ని ఆర్గనైజేషన్ అంటారు. ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ స్కూల్ ఈజ్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషనల్ థియరీస్. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎడ్యుకేషనల్ థియరీస్ అని చెప్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ ఉన్నాడు, ఇప్పుడు మీ తెలంగాణ సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సిస్టమ్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు అది బాగుపడింది. అది బాగుపడడానికి కారణం ఏందమ్మా అంటే దానికి కమిషనర్ ఎవరు ఉన్నారంటే ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు, ప్రవీణ్ కుమార్ అనే ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు. ఆయన అడ్మినిస్ట్రేషన్ రోల్లో ఉన్నాడు. ఓకే, మనం ఇక్కడ కూడా చూస్తాం మన తెలంగాణ ఇంతకుముందు గవర్నర్ ఎవరున్నారు, ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఉన్నాడు, హయ్యర్ క్యాడర్ పోలీస్ ఆఫీసర్
నరసింహన్ ఉన్నారు. అట్లా అనమాట. అక్కడ సిస్టమ్ ఏంటి సార్ అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ చేయాలంటే ఎడ్యుకేషనల్ థియరీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనేది ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ స్కూల్ అనేది అడ్మినిస్ట్రేషన్ బేస్ చేసుకొని రన్ అవుతుంది అంటున్నారు. అంటే అక్కడ ఇన్స్టిట్యూషన్ హెడ్ మీద ఆధారపడి ఉంది అని చెప్తున్నారు. ఒక ఆర్గనైజేషన్ బాగుపడింది అంటే అది డిపెండ్స్ అపాన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్యాటర్న్ లో చెప్తున్నారు. లాస్ట్ ఫైనల్ గా ఏం చెప్తున్నారు చూడండి ఇక్కడ. ఇది నట్షెల్ అంటే మెయిన్ థియరిటికల్లీ వీ హ్యావ్ టు స్పీక్. స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టు ప్రొక్యూర్ ఆల్ మెటీరియల్ అండ్ నీడ్స్ ఫర్ ఏ స్కూల్. నట్షెల్ అంటే మెయిన్ క్రైటీరియా. ఏంటి క్రైటీరియా సార్ అంటే నథింగ్, ఏం లేదు అందులో. సింపుల్ గా ఆర్గనైజేషన్ ఏంటి సార్ అంటే టు ప్రొక్యూర్ ఆల్ ద మెటీరియల్ నీడ్ ఫర్ స్కూల్. స్కూల్ కావాల్సినటువంటి వనరులు సమకూర్చుకోవాలి అని చెప్తున్నాడు. పాఠశాల వ్యవస్థాపన అంటే ఏంటమ్మంటే సింపుల్ గా చెప్తున్నాడు వాడు. ఏంటి దీని యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంటమ్మంటే నీకు కావలసినవన్నీ సమకూర్చుకోవాలి. ఏంటి సార్ అంటే అది మనుషులు ఉండొచ్చు, మెటీరియల్ ఉండొచ్చు. ఏంటి సార్ అంటే మళ్ళీ చెప్తున్నాడు టు అపాయింట్ ద పర్సన్స్ who can use them effectively and to allocate their duties, responsibilities and work collaboratively with the team and work and providing the amicable relations, realize the aims and objectives of school. ఓకే, ఇవన్నీ కనిపించాలి అని చెప్తున్నాడు. ఆ స్కూల్లో ఉన్నటువంటి ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం ప్రాపర్ వేలో అచీవ్ చేయాలంటే ఆ యొక్క మెటీరియల్ని కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ మెటీరియల్తో పాటు టీచర్ రిక్రూట్మెంట్ చేయాలి. ఆ టీచర్ రిక్రూట్మెంటే హ్యూమన్ రిసోర్స్ అంటున్నాడు. వాళ్ళందరినీ అపాయింట్మెంట్ చేసి వాళ్ళకి కొలాబరేటివ్, కోఆపరేటివ్, టీమ్ స్పిరిట్ ఇవన్నీ కూడా కల్పించాలి చెప్తాను. కల్పిస్తే అప్పుడు ఆ ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అనేది కనిపిస్తాయి. అవన్నీ కూడా ఆ రిలేషన్స్ అన్ని కూడా గుడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఇవి రన్ చేయాలని చెప్తున్నారు. ఆల్ దిస్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ ఏ స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా ఏంటమ్మా అంటే ఏదో సార్ ఎవరికి వాడు ఐసోలేటెడ్ గా ఇప్పుడున్నటువంటి ఐసోలేషన్ ప్యాటర్న్ లో కాదు ఇక్కడ ఉండడం. ఇక్కడ ఏంటి సార్ అంటే గుడ్ రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేయాలి, కొలాబరేటివ్, కోఆపరేటివ్ ప్యాటర్న్ ఉండాలి, టీమ్ స్పిరిట్ ఉండాలి, కామన్ గోల్స్ అచీవ్ చేయాలనే భావన ఉండాలి. ఇవన్నీ ఉండి వర్కింగ్ కండిషన్ లో ఉండాలి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా ప్రాపర్ వేలో యూటిలైజ్ చేయాలి. ఇవన్నీ చేసే దాన్ని ఏమని చెప్తున్నాడమ్మా అంటే మీరు ఇవన్నీ ఈ ముగ్గురు డెఫినేషన్స్ జ్ఞాపకం లేకున్నా కానీ మీరు ఓన్గా రాయొచ్చు. ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే మీరు ఫిజికల్ రిసోర్స్ని, హ్యూమన్ రిసోర్స్ని మ్యాక్సిమం యూటిలైజ్ చేయాలి. ఫర్ వాట్ పర్పస్ సార్? టు అచీవ్ ద కామన్ గోల్స్, ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద స్కూల్. అది రన్ చేయడానికి మీరు ఏం చేస్తారో, కష్టపడతారో, వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ దేర్, సచ్ ఎ థింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్తాను. దిస్ ఈస్ ద మీనింగ్ అండ్ డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ ది organization. Now we come to the point of view scope of school organization. Scope ante where to spread the organization. School organization ఎక్కడెక్కడ స్ప్రెడ్ అవుతుంది అంటున్నాడు. స్కోప్ అంటే మీ తెలుగులో విస్తృతి అంటారు, లేక పరిధి అంటారు. ఇక్కడ ఎక్కడెక్కడ దాని పరిధి ఉంది అని చెప్తున్నాడు. స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ స్కోప్ ఎక్కడ ఉంది? ఇది షార్ట్ ఆన్సర్లో వస్తుందమ్మా. మీనింగ్ అండ్ డెఫినేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా comes to the short answers. School is a formal system. First word it has mentioned to us. School అనేది ఏంటమ్మంటే నియత వ్యవస్థ అంటాడు. నియత అంటే ఏంటమ్మంటే ఫార్మల్ ప్యాటర్న్ ఈస్ దేర్. స్కూల్ కి ఏంటమ్మంటే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆర్ దేర్, టైమ్ ఈస్ దేర్. ఇట్స్ నాట్ ఏ ఇన్ఫార్మల్, నాన్ ఫార్మల్. ఇది ఫార్మల్ ప్యాటర్న్ లో ఉంటుంది. ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనేది ఏంటమ్మంటే స్కూల్ అని మాట్లాడినప్పుడు మీరు ఇంకో వర్డ్ యూజ్ చేయకూడదు. ఫార్మల్ అంటే టైం టేబుల్ ఉంటుంది, అకాడమిక్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది, అకాడమిక్, నాన్ అకాడమిక్ ప్యాటర్న్, కరికులం, కో కరికులర్, టీచింగ్, స్టాఫ్, ఆర్గనైజేషన్, రిక్రూట్మెంట్ అన్ని A to Z is there. That is called as the formal. అంటే రూల్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్, రెగ్యులేషన్స్ మీద బేస్ అయ్యి అచీవ్మెంట్ అవార్డు కానీ, ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా కానీ, పాస్ సిస్టమ్, ఫెయిల్ సిస్టమ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఇది ఫార్మల్ అంటున్నాం. స్కూల్ అనేది నాన్ ఫార్మల్ కాదు, ఓపెన్ సిస్టమ్ కాదు. స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ వెరీ కాంప్లెక్స్ ఇన్ ద స్కూల్ సిస్టమ్. మీరు కాంప్లెక్స్ అని వాడాలి ఈ వర్డ్. స్కూల్ సిస్టంలో స్కూల్ అనేది కాంప్లెక్స్ అంటున్నాడు. కాంప్లెక్స్ అంటే మీకు ఏదో డిఫికల్టీ అని కాదు. ఇక్కడ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్
కాంప్లెక్స్ మీన్స్ ఇట్ కమ్స్ టు ద సో మెనీ థింగ్స్ యాడ్ ఇన్ ద స్కూల్ సిస్టమ్. అంటే సో మెనీ ఇష్యూస్ ఆర్ దేర్ అని చెప్పడం. ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ ఏ వెరీ కాంప్లెక్స్ ఇన్ ద స్కూల్ సిస్టమ్. స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఒక కాంప్లెక్సిటీ ప్యాటర్న్. కాంప్లెక్సిటీ అంటే ఏంటంటే మీ తెలుగులో సంకీర్ణ వ్యవస్థ. సంకీర్ణం అంటే ఏదో కష్టాలు ఉంటాయని కాదు ఇక్కడ. యూ డోంట్ థింక్ ఇన్ ద నెగటివ్ వర్డ్. కాంప్లెక్స్ మీన్స్ ఇట్స్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ కంబైనింగ్ ఆఫ్ సో మెనీ థింగ్స్ ఇన్ ద స్కూల్ సిస్టమ్. దాన్ని స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ అంటారు. ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ వెరైటీ ఆఫ్ ఐటమ్స్. ఓకే, ఈ స్కూల్ సిస్టంలో కానీ ఈ స్కూల్ కాంప్లెక్స్లో కానీ ఈ ఆర్గనైజేషన్లో ఏముంటాయమ్మా అంటే సో మెనీ ఐటమ్స్ ఆర్ దేర్. దాన్నే ఇట్ హైస్ ద వెరైటీ ఐటమ్స్ ఆర్ దేర్. ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ బిల్డింగ్. ఓకే, ఏంటి సార్ అంటే ఏమేమి ఉంటాయి సార్ అంటే మీరు స్కూల్స్కి పోతే తెలుస్తుంది మీకు. ఇక్కడ మీ బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే స్కూల్కి పోయే పొజిషన్లో ప్రజెంట్ సినారియో యూ డోంట్ హ్యావ్, బట్ స్కూల్స్కి వెళ్తే మీకు ఇవన్నీ తెలుస్తాయి. బిల్డింగ్ ప్యాటర్ను, మిషనరీ ప్యాటర్ను, తర్వాత హ్యూమన్ రిసోర్స్ ప్యాటర్ను, తర్వాత మిడ్ డే మీల్స్, ఇవన్నీ కూడా మీరు రన్ చేయాలి, సిస్టంలో రన్ చేయాలి. అందుకే దీన్ని కాంప్లెక్స్ అన్నాం. ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ ఆర్ మిషన్ ఈజ్ వెరీ మచ్ కాంక్రీట్ అండ్ వీ కెన్ రికగ్నైజ్ ద పార్ట్స్ ఆర్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ వెరీ ఈజీలీ, బట్ వీ కెన్ కంపేర్ ద స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ విత్ దెమ్. ఓకే, ఒక మిషన్ని మనము ఒక మిషన్లో ఉన్నటువంటి అసెంబుల్ పార్ట్స్ అన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయో స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్లో కూడా ఆ కాంపోనెంట్స్ అలా ఉంటాయి అని చెప్తారు. ఒక మిషన్ గురించి మీకు తెలుసు అనుకోండి. ఆ మిషన్ గురించి తెలిసినప్పుడు అంటే యూ నో ద థింగ్స్ ఆఫ్ ద వాట్ ఎవర్ ద అసెంబుల్ పార్ట్స్. ఓకే, ఆ అసెంబుల్ పార్ట్స్ తెలిసడాన్ని ఏమంటున్నామంటే కాంక్రీట్ అంటున్నాం. కాంక్రీట్ మీన్స్ యు నో ద థింగ్స్. ఓకే, మీకు యు నో ద థింగ్స్ అనేది ఏంటి సార్ అంటే ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్లో కూడా మిషన్లో ఉన్నటువంటి పార్ట్స్ ఎలా ఉంటాయో ఆ విధంగా ఇక్కడ కాంక్రీట్ ఉంటుంది అంటున్నాడు. కాంక్రీట్ అంటే ఇది ఇట్స్ నాట్ ఏ అబ్స్ట్రాక్ట్. స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ కాంక్రీట్. ఏంటి సార్ అంటే బిల్డింగు, మిషనరీలో ఉన్నటువంటి సబ్ పార్ట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ సబ్ పార్ట్స్ ఎలా తెలిసి ఉంటాయో అదేవిధంగా నీకు స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్లో ఇవన్నీ తెలిసి ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు, కంపేర్ చేస్తున్నాడు. బికాస్ వీ కెన్ టర్మ్ them the material, building, machine rather than the system that are very concrete. మీరు మిషన్ అన్న తీసుకోండి, బిల్డింగ్ అన్న తీసుకోండి, ఏమన్నా తీసుకోండి, దట్ ఈట్ షుడ్ బి యు నో. అంటే మీకు వాటి గురించి తెలిసి ఉండాలి అంటున్నారు. యూ షుడ్ బి ఏ వెరీ క్లియర్ కట్. యూ అండర్స్టాండ్, యూ మేనేజ్, యూ రన్ ద థింగ్స్ అన్నీ కూడా కరెక్ట్ ఉండాలి. సపోజ్ యూ హ్యావ్ పర్చేస్ సమ్ వెహికల్. ఆ పర్చేస్ వెహికల్ తీసుకున్నాక ఇంట్లో పెట్టి పూజ చేయడం కాదు అక్కడ. దట్ ఇట్ పుట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇన్ ద వర్కింగ్ కండిషన్. ఆ మిషనరీ సిస్టమ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ బేసిక్ టర్మ్స్, బేసిక్ ఐటమ్స్, యూ షుడ్ నో ద థింగ్స్. ఇన్ ద సేమ్ పొజిషన్, సేమ్ ఫ్యాషన్ వీ హ్యావ్ టు స్పీక్ యాజ్ ద స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్లో బేసిక్ ఆర్టికల్స్, బేసిక్ ఇష్యూస్, బేసిక్ టర్మ్స్ అండ్ టర్మినాలజీ, యూ షుడ్ నో ద థింగ్స్. దాన్ని కాంక్రీట్ అని చెప్తున్నాడు. కనీసం మీకు మినిమం నాలెడ్జ్ ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. అప్పుడు ఆ సిస్టమ్ వర్కింగ్ కండిషన్లో ఉంటుందండి. లేకపోతే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ని వాడు మౌజ్ పట్టుకోమన్నా కానీ భయపడుతుంటారు. మౌజ్ ఆ ఇంటర్నెట్ వైర్ కనెక్షన్ ఇవ్వాలని కానీ బాధపడుతుంది. అవన్నీ కాదు, ఇక్కడ అన్నిటినీ కూడా ఆర్గనైజ్ చేయాలి అంటుంటారు. అది మిషన్ ఉండొచ్చు, బిల్డింగ్ ఉండొచ్చు. స్కూల్ కాంప్లెక్స్లో యాజ్ ఏ ట్రైనింగ్ టీచర్ ఆర్ ద రియల్ టీచర్ యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్, రన్ షో. ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆన్ యువర్ వెల్ నోన్ ప్యాటర్న్. మీకు తెలిసి ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు, కాంక్రీట్ ప్యాటర్న్. బట్ ఇన్ స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ we find not only the physical issues and other than physical issues. సార్ ఓన్లీ బిల్డింగ్ గురించి, మెటీరియల్ గురించే థింక్ చేయడం కాదు. ఇక్కడ స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్లో మీరు ఈ రెండు గురించి మాట్లాడుకోవడం కాదు. ఓకే, బిల్డింగ్ ఉంది, ఫర్నిచర్ ఉంది, మెటీరియల్ ఉంది, కంప్యూటర్ ఉంది, ఇంటర్నెట్ ఉన్నాయి. నాట్ దట్ ఆల్ థింగ్స్ అసెంబుల్డ్. దాన్ని అసెంబుల్ చేసి వర్కింగ్ కండిషన్లో పెట్టడం కాదు. ఇంకోటి ఉంది అని చెప్తున్నాడు. వన్ మోర్ ఐటమ్ ఈస్ దేర్ దట్ ఈస్ నాట్ ఫిజికల్ ఇష్యూస్ లైక్ యాజ్ ఏ బిహేవియర్, మోడల్స్, ఫీలింగ్స్, కాన్సెప్టివ్స్, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ ఇంక్లూడ్. ఇంకా స్కూల్ కాంప్లెక్స్ లో ఇంకా అదర్ టర్మ్స్ కూడా ఉన్నాయి అంటున్నాను. నాట్ ఓన్లీ ద ఫిజికల్ ప్యాటర్న్, ఇట్ హ్యాస్ ద సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాను. ఆ సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే ఆ చిల్డ్రన్స్ కానీ, ఆ ఫ్యాకల్టీ కానీ, ఆ స్టాఫ్ మెంబర్స్ కానీ, వాటిలలో ఏముంటుంది సార్ అంటే ఇవన్నీ ఉంటాయి. వాళ్ళకి ఏముంటాయి సార్ అంటే ఏముంటాయి, వాళ్ళు అవన్నీ కూడా కాంప్లెక్స్.
వాళ్ళందరినీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయమంటుంది. ఎవరిని సార్ అంటే వీళ్ళందరినీ కూడా ఆర్గనైజ్ చేయడం వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎవరు సార్ అంటే బిహేవియర్స్ కానీ వాళ్ళ యొక్క బిహేవియర్, టీచర్స్ బిహేవియర్ ఆర్ నాన్ టీచింగ్ బిహేవియర్, మోడల్స్, ఫీలింగ్స్, కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇవన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలి అంటుంది ఆర్గనైజేషన్. ఆర్గనైజేషన్లో ఓన్లీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, మిషనరీ సిస్టమ్, మెటీరియల్ కాకుండా ఇంకా హ్యూమన్ రిసోర్స్లో ఉన్నటువంటి ఇష్యూస్ని కూడా యాడ్ చేయాలి. హ్యూమన్ రిసోర్స్ల ఇష్యూస్లో ఏంటమ్మంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హెడ్ మాస్టర్ అయిన అనుకోండి, ఒక టీచర్ లేట్ వస్తాడు, ఒక టీచర్ నువ్వు కన్సిడర్ చేస్తావు, ఇంకో టీచర్ని కన్సిడర్ చేయవు, అప్పుడు ఫైర్ అవుతుంటాడు. సచ్ థింగ్స్ ఆర్ బిహేవియర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ దేర్. మోడల్స్ ఉంటాయి. మోడల్స్ అంటే సైకలాజికల్ మోడల్స్. ఆ మోడల్స్ కానీ వాళ్ళ ఫీలింగ్స్, కాన్సెప్ట్, ఆ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క స్కూల్ కాంప్లెక్స్లో ఉన్నాయి. కాబట్టి దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేయడం అనేది బిగ్ టాస్క్ అని చెప్తున్నాడు. యాజ్ ఏ టీచర్గా కానీ హెడ్ మాస్టర్గా కానీ దీన్ని రన్ చేయడం అనేది కాంప్లెక్స్ అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకు కాంప్లెక్స్ అంటే వెరైటీ ఐటమ్స్ ఆర్ దేర్, సో మెనీ ఇష్యూస్ ఆర్ కమింగ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్తున్నాడు. ఏమేమి ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు అవన్నీ కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాడు. ద స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ హ్యాస్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ అండ్ దే ఆర్, ఏమేమి ఉంటాయి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఏమేమి ఉంటాయి స్కోప్ చెప్తున్నాడు. ద స్కోప్ ఏంటమ్మా అంటే టు ప్రొక్యూర్ ఫిజికల్ అండ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్. చెప్పింది చెప్తూ ఉంటాడు, మనకి రిపీట్ అవుతుంది. ఏంటి సార్ అంటే మీరు గెయిన్ చేయాల్సింది ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఏంటి సార్ అంటే ప్రొక్యూర్ అంటే కలెక్ట్ చేయాలి. ఏం కలెక్ట్ చేయాలి సార్ అంటే స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్లో ఫస్ట్ ఇష్యూ ఏంటి సార్ అంటే యు గెయిన్ కలెక్ట్ ద థింగ్ వాట్ సార్. ఆ సిస్టమ్ రన్ కావాలంటే ఫస్ట్ ఫిజికల్ రిసోర్స్, హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఉండాలి అని చెప్తారు. అక్కడ స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఆర్గనైజేషన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్, టు డెవలప్ ద గుడ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద స్కూల్ అండ్ సొసైటీ. ఓకే, వీఆర్ ఇన్ సొసైటీ. మీరు ఎక్కడో అడవుల్లో లేరు. యు ఆర్ నాట్ ఇన్ ద ఐసోలేటెడ్ రిమోటెడ్ ఏరియా, యు ఆర్ ఇన్ ద సొసైటీ. దట్స్ వై ద స్కూల్ వర్సెస్ ద సొసైటీ యాజ్ హ్యావింగ్ ద గుడ్ రిలేషన్, దెన్ ద స్కూల్ ఈజ్ డెవలప్డ్. అదర్వైజ్ స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ ఫెయిల్ అంటున్నారు. అంటే ఏంటమ్మంటే గుడ్ కోపప్ ర్యాప్ అవుట్ ఉండాలి అంటున్నారు స్కూల్కి ఆ యొక్క సొసైటీ. టు ఫార్ములేట్ స్కూల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ ప్రాక్టికల్ ప్రోగ్రామ్స్. ఒక సిస్టమ్ని మనం ఆర్గనైజ్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి సార్ అంటే ఆబ్జెక్టివ్స్ డిఫైన్ చేయాలి. ఫార్ములేషన్ అంటే మీరు రాయాలి అంటున్నారు. టు రైట్ ద థింగ్స్, ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ ప్రాక్టికల్ ప్రోగ్రామ్స్. దాన్ని రాయడం కాదు, పుట్ ఇన్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్యాటర్న్ ఆర్గనైజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ పాయింట్, టు ప్రిపేర్ ద కరిక్యులర్, కో-కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ప్రిపేర్ ద టైం టేబుల్ ఫార్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఏదో రాసుకొని పెట్టుకోవడం కాదు ఇక్కడ. ఇవన్నీ కూడా ఆబ్జెక్టివ్స్ కానీ, ఎయిమ్స్ కానీ, గోల్స్ కానీ, ప్రాక్టికల్ వాల్యూస్ కానీ, ఆర్ అదర్ కరిక్యులర్ ఇష్యూస్ కానీ, కో-కరిక్యులర్ ఇష్యూస్ కానీ, ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ ఇష్యూస్ కానీ, టైం టేబుల్ ప్రిపరేషన్ కానీ, ఇవన్నిటిని కూడా ఏం చేయాలి సార్ అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ మోడ్లో ఉండాలి. ఇంప్లిమెంటేషన్ మీన్స్ అప్లికేషన్ మోడ్లో ఉండాలి, వర్కింగ్ ప్యాటర్న్లో పెట్టాలి అని చెప్తున్నారు. దట్ ఈజ్ ఏ ఆర్గనైజేషన్. ఇంకా ఇది ఎక్కడ స్ప్రెడ్ అవుతుంది సార్ అంటే కరిక్యులర్, అకాడమిక్, నాన్ అకాడమిక్ ప్యాటర్న్ టైం టేబుల్లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది ఆర్గనైజేషన్. నెక్స్ట్ వన్, టు డెవలప్ ద సిస్టమ్ ఫార్ ఏ స్కూల్, సూపర్విజన్, కంట్రోలింగ్ అండ్ డైరెక్షన్. ఇంకా ఈ స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ ఏంటి సార్ అంటే మనల్ని ఎవరు చెక్ చేయట్లేదు అని అనుకున్నాం అనుకోండి, హ్యాపీగా ఇగో ఇప్పుడు మీలాగానే కొంతమంది జాయిన్ అవుతుంటారు, మధ్య మధ్యన వెళ్ళిపోతుంటారు. ఎందుకంటే మీకు కంట్రోలింగ్ లేదు, సూపర్విజన్ లేదు, మానిటరింగ్ లేదు, డైరెక్షన్ లేదు. చెప్పింది వినాలని ఏం రూల్ లేదు కదా, అలా అనమాట. వాడు అది చెప్తున్నాడు. టు డెవలప్ ద సిస్టమ్, ఒక సిస్టమ్ డెవలప్ కావాలి అంటే మనని ఒకడు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏంటి సార్ అంటే సూపర్విజన్, కంట్రోలింగ్, డైరెక్షన్. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చూడండి, గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఏంటమ్మా అంటే ఆ ఎంఈఓస్ కానీ, డిఓస్ కానీ, కన్సర్న్డ్ కలెక్టర్స్, డిస్ట్రిక్ట్ మెజిస్ట్రేట్, కలెక్టర్, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఎవడన్నా ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తారని ప్రాపర్ వేలో వాళ్ళు ఫంక్షన్ చేస్తారు. ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఏంటమ్మా అంటే వాడు ఓన్లీ ఆ మేనేజ్మెంట్ బేస్ చేసుకొని రన్ చేస్తారు. అందుకే ఇక్కడ ఏంటి సార్ అంటే ఆర్గనైజేషన్ సిస్టమ్, ఆ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్లో ఆర్గనైజేషన్ ప్యాటర్న్ ఉందా లేదా అంటే మానిటరింగ్, సూపర్విజన్, డైరెక్షన్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వన్, టు ఎక్స్ప్లికేట్ ద స్కూల్ డిసిప్లైన్ అండ్ గెట్ ద కోఆపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్ పీపుల్, ద ఆర్గనైజేషన్ టు ప్రొసీడ్ టువర్డ్ ద అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ స్కూల్ ఆబ్జెక్టివ్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఈ ఆర్గనైజేషన్లో ఏంటి సార్ అంటే ఈ యొక్క స్కూల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ మనం అచీవ్ చేయాలి అంటే ఏంటి సార్ అంటే
ఎక్స్ప్లికేట్ అంటే ఎక్స్ప్రెస్ ద స్కూల్ డిసిప్లైన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ స్కూల్ డిసిప్లైన్, ఆ కోఆపరేటివ్ ప్యాటర్న్. ఏ కోఆపరేటివ్ ప్యాటర్న్ సార్ అంటే ఆ యొక్క సొసైటీ మెంబర్స్ కానీ లేకపోతే ఆ స్కూల్ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి పీపుల్స్ కానీ వాళ్ళ మధ్యన ఉన్నటువంటి కోఆపరేషన్ వల్ల అక్కడ ఏమవుతుంది సార్ అంటే ఆబ్జెక్టివ్స్ అనేది అచీవ్ చేయగలుగుతాము. ఆ ఆబ్జెక్టివ్స్ అచీవ్ చేయడం అంటే అక్కడ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది. ఆ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేస్తుంది సార్ అంటే సిస్టమేటిక్ వేలో అప్రోచ్ అవుతుంది. ఆ సిస్టమేటిక్ వేలో అప్రోచ్ కావడమే డిసిప్లైన్ అని చెప్తున్నాడు. ఆ స్కూల్ యొక్క డిసిప్లైన్ గెట్ ద కోఆపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్ పీపుల్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్తున్నాడు. ఆ ఆర్గనైజేషన్ బాగుపడింది అని అంటే ఇక్కడ సింపుల్ వర్డ్ ఏంటి సార్ అంటే అక్కడ సిస్టమేటిక్ ప్యాటర్న్ ఉంది. అక్కడ సిస్టమేటిక్ ప్యాటర్న్ ఉంది అంటే అక్కడ డిసిప్లైన్ ఉంది అని అర్థం. ఆ డిసిప్లైన్ కోఆపరేషన్ ఎక్కడైతే ఉందో, ఏ ఆర్గనైజేషన్కి అయితే ఉందో, వాల్డ్ సచ్ ఆర్గనైజేషన్ ఈస్ గెట్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ అచీవ్స్ ప్రాపర్లీ అని చెప్తున్నాను. టు మెయింటైన్ ద స్కూల్ ఎడ్యుకేషనల్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్, ఫైనాన్షియల్ రికార్డ్స్ ఇన్ సిస్టమేటిక్ వే. ఇంకోటి ఇది కూడా ఆర్గనైజేషన్ ప్యాటర్న్. సార్ మిమ్మల్ని ఎవరైనా వచ్చి స్కూల్లో నా బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వండి అనో, బోనోఫైడ్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వండి, కాండక్ట్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వండి అని ఎవరైనా వచ్చి అడిగిననుకో నాకు తెలియదు పో అని అనకూడదు ఇక్కడ. ఓకే, టు మెయింటైన్ ద రికార్డ్ ప్యాటర్న్ ఈజ్ రికార్డ్ వర్క్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. రికార్డ్ని మనము పడేయకూడదు. రికార్డ్ వర్క్ ఎసెన్షియల్ టు ద లాంగ్ లైఫ్. దాన్ని సిస్టమేటిక్ వేలో రికార్డింగ్ చేయాలి. డేటా ప్యాటర్న్ అది. ఆ డేటా ప్యాటర్న్ కాబట్టి రికార్డ్ వర్క్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. టు మెయింటైన్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషనల్, అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఫైనాన్షియల్ రికార్డ్స్ ఇన్ సిస్టమేటిక్ వే. అది స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అడ్మిషన్ రికార్డ్స్ కానీ, తర్వాత ఫైనాన్షియల్ రికార్డ్స్ కానీ, ఇంకా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రికార్డ్స్ కానీ ఏమన్నా ఉండని అవన్నీ సిస్టమేటిక్ వేలో మెయింటైన్ చేయాలి. ఎందుకు సార్ అంటే కొన్ని వందల సంవత్సరాలు అయినా కానీ ఆ రికార్డ్ డేటా అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి దాన్ని మెయింటైన్ చేయడం అనేది వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. నెక్స్ట్ వన్, కేటగరైజ్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ దేర్ ప్రమోషన్స్. ఇది కూడా ఆర్గనైజ్ చేయాలి. ఏదో బ్లైండ్గా అవార్డు ఇవ్వడం కాదు. ఇక్కడ ఏం చేయాలి సార్ అంటే ఆర్గనైజేషన్ స్కోప్లో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే వాళ్ళని కేటగరైజ్ చేయాలి. అంటే యూ గివ్ ద అవార్డ్. ఏంటి సార్ అంటే వాడు ఏ ప్యాటర్న్లో ఉన్నాడు, ఏ పర్సంటేజ్లో ఉన్నాడు, అండ్ ప్రమోషన్స్. వాళ్ళని ఎవాల్యుయేట్ చేసి వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్ ప్యాటర్న్లో మీరు ఏం చేయాలంటే ఆర్గనైజ్ చేయాలి. లేకపోతే అందరు పాస్ అయ్యారని మన 10th క్లాస్ పాస్ చేశారు కదా కేసీఆర్, అలా కాదు ఇక్కడ. ఓకే, అది పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో అట్లా చేశారు కానీ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ సెన్స్. ఆర్గనైజేషన్ సిస్టంలో ఏంటి సార్ అంటే కేటగరైజ్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ దే ప్రమోషన్. దీని గురించి కూడా థింక్ చేయాలంటారు. అందుకే ఇప్పుడు వీడు ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ అందరికి కూడా ఎగ్జామినేషన్ పెట్టడం, అదే బ్లైండ్గా అవార్డు ఇవ్వడం కాదు ఇక్కడ. కేటగరైజ్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ దేర్ ప్రమోషన్. లాస్ట్ పాయింట్ ఇట్ హ్యాస్ మెన్షన్ టు ద అసెస్మెంట్ ప్యాటర్న్. అసెస్మెంట్ ప్యాటర్న్ కూడా ఒక ఆర్గనైజేషన్లో స్ప్రెడ్ అవుతుంది. టు అసెస్ ద చిల్డ్రన్స్ టాలెంట్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ద కంటిన్యూస్ అండ్ కాంప్రిహెన్సివ్ ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ ఇట్స్ రికార్డ్. సార్ ఇప్పుడు మీ ఏదైనా పిల్లోడు వస్తాడు, సార్ నేను వాడి రిజల్ట్ ఏంటి అని అడిగాడు అనుకోండి. ఒక ఆఫీసర్ వస్తాడు, వాడి రిజల్ట్ ఏందని అడిగాడు. అడిగితే ఏంటి సార్ అంటే ఆ సీసీ రికార్డ్ మెయింటైన్ చేయాలి అంటున్నాడు. ఆ సీసీ రికార్డ్ మెయింటైన్ చేయడము ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్తున్నాడు. టు అసెస్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ అసెస్మెంట్ చేయాలి. ఎవరిని అసెస్మెంట్ చేయాలి? చిల్డ్రన్ టాలెంట్. ఆ చిల్డ్రన్ టాలెంట్ అసెస్ చేస్తున్నాం, కరెక్టే. అసెస్ చేసినాక దాన్ని ఏం చేయాలి? పుట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రికార్డ్ ప్యాటర్న్. ఆ రికార్డ్ ప్యాటర్న్లో పెట్టాలంటే ఏం చేయాలంటే సిసి ప్యాటర్న్ ఉండాలి. సిసి ప్యాటర్న్ అంటే మీకు తెలుసు, కంటిన్యూస్ కాంప్రిహెన్సివ్ ఎవాల్యుయేషన్లో రికార్డ్ని కోపప్ చేయాలి. ఎవరి రికార్డు కోపప్ చేయాలి సార్ అంటే స్టూడెంట్ రికార్డ్స్ కోపప్ చేయాలి. ఇవి స్కోప్స్ చెప్తున్నాడు. వాట్ ఈస్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఇవన్నీ రాయాలి. ఏంటి సార్ అంటే ఇది కంప్లీట్లీ కాంప్లెక్స్ ప్యాటర్న్ ఆర్గనైజేషన్. దాంట్లో సో మెనీ ఇష్యూస్ ఆర్ దేర్. అది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండొచ్చు, హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఉండొచ్చు. హ్యూమన్ రిసోర్స్లో సైకలాజికల్ ఇష్యూస్ అండ్ ఫిజియలాజికల్ ఇష్యూస్ అవన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. దాంతో పాటుగా ఈ ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్స్ అన్ని రాయాలి. ఇట్ ఈస్ కమ్స్ టు ద షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ, ద స్కోప్ ఆఫ్ organization. Now we discuss these all things to you like this way. Okay, the definitions, meaning and scope of organization. Now you think it about this meaning and scope of educational management. Management యొక్క స్కోప్ ఏంటంటే మనకి definition, meaning and scope of educational management. Now next article. If any system has to work effectively in the modern society,
it depends upon the very important things. Okay, in our modern system, okay, we are in modern society. In this modern society, so many systems are comes to you in your pattern or in your life. You can see the so many systems. If any system you have to consider, that system is to work effectively. ఒక సిస్టము ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ చేసేయాలి అంటే 3 things ఆర్ దేర్ అంటున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, ఇట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ 3 వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, ఒక వ్యవస్థ, ఒక సిస్టమ్ బాగుపడింది అంటే ఇట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద మోడర్న్ సొసైటీలో ఈ 3 things అంటున్నాడు. 3 components, you say anything. First one it is organization, second one it is administration, third one it is management. ఓకే, 3 చెప్తున్నాడు. మీ మెమరీలో ఉండాలంటే OAM అని జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. O stands for organization, first one. Next one, A stands for administration and M stands for management. Simply you speak as these 3 components are effectively run కావాలి. ఏ 3 components అంటే organization, administration and management, that is OAM. It's simply you speak as OM. ఓం అంటే నాట్ మైథలాజికల్, హిందూ మైథలాజికల్ ఓం కాదు ఇక్కడ. ఇక్కడ మీకు ఈజీ కన్వీనియన్స్ కొరకి నేను పెట్టినటువంటి ఐటమ్ ఓం స్టాండ్స్ ఫర్ ఆర్గనైజేషన్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్. ఈ 3 కూడా ఫంక్షనాలిటీలో అంటే రన్నింగ్ ప్యాటర్న్లో, వర్కింగ్ ప్యాటర్న్లో ఎఫెక్టివ్గా రన్ చేస్తే ఆ సిస్టమ్ బాగుపడి ఉంటుంది. ఆ సిస్టమ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ కానీ, అచీవ్మెంట్స్ కానీ, తర్వాత గోల్స్ కానీ, ఎయిమ్స్ కానీ అన్నీ కూడా రైట్ వేలో ఉండి ఫ్రూట్ఫుల్ ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఓకే, ఒక మోడర్న్ సొసైటీలో ఒక సిస్టము వర్కింగ్ కండిషన్ ఫుల్ఫిల్, దాన్ని ప్రాపర్ వేలో కండిషన్ చేయాలంటే యూ రిక్వైర్ ఓమ్ థింగ్స్. ఓమ్ థింగ్స్ మీన్స్ 3 components as given to us, that is organization, administration and management. These 3 things are implemented effectively, then we can expect the desired objectives. అది మన ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్నీ కూడా ఫుల్ఫిల్ కావాలి అంటే ఈ 3 ఎఫెక్టివ్గా రన్ కావాలి అంటున్నాడు. ఇవి ఏ 3 సార్ అంటే దిస్ 3 components are effectively run or effectively ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటున్నాడు. అంటే ప్రాక్టికల్ మోడ్లో ఉండాలి అంటున్నాడు. ఆచరణాత్మకతగా ఉండాలి అని చెప్తాడు తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి. ఏంటి సార్ అంటే వ్యవస్థాపన కానీ, లేకపోతే పరిపాలన కానీ, నిర్వహణ కానీ. ఓకే, మీ తెలుగులో అలా అంటారు. ఆర్గనైజేషన్ అంటే వ్యవస్థాపన, అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే పరిపాలన, తర్వాత మేనేజ్మెంట్ అంటే నిర్వహణ. ఓకే, వ్యవస్థాపన, నిర్వహణ, పరిపాలన ఈ 3 అనేది సమర్థవంతంగా పనిచేసినప్పుడు ఆ వ్యవస్థ బాగుపడుతుంది అంటున్నాను. అదేమవుతుంది సార్ అంటే దాని లక్ష్యాలు నెరవేర్చుకుంటుంది అంటున్నాడు. వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ద డిజైర్డ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. మనం ఏమనుకున్నామో ఆబ్జెక్టివ్స్ నెరవేరుతాయి అని చెప్తున్నాడు. బై ద ప్రొక్యూరింగ్ physical and human resources and see that they work regularly and supervision them for achieving the objectives. కంటిన్యూ చేస్తుంటారు. ఏంటి సార్ అంటే ఆ ఫిజికల్ రిసోర్సెస్, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ వర్క్ రెగ్యులర్లీ అండ్ సూపర్వైజ్ దెమ్ ఫర్ అచీవింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. అది ఈ 2 చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఏంటి సార్ అంటే ఫిజికల్ రిసోర్సు, హ్యూమన్ రిసోర్సు వాళ్ళు 2 వర్కింగ్ మోడ్లో ఉండాలి. కానీ ఏదో బ్లైండ్గా అప్పుడప్పుడు చెక్ చేయడం కాదు, అక్కడ వాళ్ళని సూపర్వైజ్ చేసేవాడు ఉండాలి. ఆ సూపర్వైజ్ చేసేవాడే అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఉంటున్నాడు. అందుకే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ మోడ్లో వీళ్ళు ఉంటారు. ఎవరు ఆర్గనైజేషన్ మోడ్లో ఉంటారు? హ్యూమన్ రిసోర్స్, ఫిజికల్ రిసోర్స్. ఆర్గనైజేషన్ వర్కింగ్ కండిషన్లో ఉంటుంది, దాన్ని సూపర్వైజ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి వాడు అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఉంటాడు. అప్పుడు ఇది ఉంటే ఏమవుతుందమ్మా అంటే అచీవింగ్ ఆబ్జెక్టివ్ అంటున్నాడు ఇక్కడ. అది బై ద ప్రొక్యూరింగ్ అంటే గెయినింగ్ physical and human resources and see that they work regularly and supervise them for achieving objectives. వాళ్ళు రెగ్యులర్గా వర్క్ చేస్తున్నారా లేదా అనేది సూపర్వైజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అంటున్నాడు. అంటే ఆ ఫిజికల్ రిసోర్స్ని, హ్యూమన్ రిసోర్స్ని వర్కింగ్ కండిషన్లో పెట్టినప్పుడు వాళ్ళని సూపర్వైజ్ చేస్తే అంటే మనం కంట్రోల్లో ఉంచుకుంటే అప్పుడు అదేమవుతుందమ్మా అంటే మనకు అచీవ్మెంట్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. ఏం అచీవ్ చేస్తారు? ఆబ్జెక్టివ్స్. అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 3 మేనేజ్మెంట్ ఈస్ ద వెరీ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాసెస్. ఓకే,
ఈ మూడు చెప్పాడు కదా ఇక్కడ, హ్యూమన్ రిసోర్స్, తర్వాత ఫిజికల్ రిసోర్స్, సూపర్విజన్. ఈ మూడు కాకుండా కూడా మేనేజ్మెంట్ అనేది ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాసెస్ అంటున్నారు. మేనేజ్మెంట్ అనేది ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాసెస్ అని చెప్తున్నారు. ఓకే, ఎక్స్టెన్సివ్ అంటే మేనేజ్మెంట్ ఎలాబరేట్ చేస్తుంది ఇదంతా కూడా. It is the bounden duty of the government to provide the education in democratic countries like our country. ఈ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో బౌండెడ్ అంటున్నాడు. బౌండెడ్ the duty of government to provide the education in the democratic countries like our country. ఓకే, ఈ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చి పెట్టాడు. ఆ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందమ్మా అంటే, డెమోక్రటిక్ కంట్రీలో అయితే డెమోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, నాన్ డెమోక్రటిక్ అంటే ఆటోక్రటిక్ సిస్టమ్ లో అయితే ఆటోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది. మన గవర్నమెంట్ ఏంటి సార్ అంటే, ఇన్ అవర్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద డెమోక్రటిక్ ప్యాటర్న్, సో వీ హ్యావ్ ద డెమోక్రటిక్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది. సో ద గుడ్ ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ ద ఫౌండేషన్ ఫర్ ఏ గుడ్ డెమోక్రసీ అని చెప్తున్నాను. ఎప్పుడు కానీ గవర్నమెంట్ కి నెగిటివ్ రాయకూడదు. మీరు ఆన్సర్ షీట్ లో నెగిటివ్ రాస్తే వాడు వేరే విధంగా అనుకుంటారు, ఎగ్జామ్ లో కూడా వేరే విధంగా అనుకుంటారు. ఓకే, ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, గుడ్ ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ ద ఫౌండేషన్ ఫర్ ఏ గుడ్ డెమోక్రసీ అంటున్నారు. మన కంట్రీ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ కాబట్టి మన ఎడ్యుకేషనల్ పాలసీ మ్యాటర్ కానీ ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ గుడ్ వేలో ఉంది అని చెప్పడానికి అక్కడ గుడ్ డెమోక్రసీ ఉంది అని అర్థం. ద ఫౌండేషన్ ఫర్ గుడ్ డెమోక్రసీ. Effective educational management is now required to cater the needs of crores of children of our country as we have more population in our country. అది పరిస్థితి. ఇక్కడ ఏంటి సార్ అంటే, మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ లో ఏంటి సార్ అంటే, మోర్ పాపులేషన్ ఈస్ దేర్, మోర్ చిల్డ్రన్స్ హ్యావ్ దేర్. కాబట్టి మన కంట్రీకి ఆ యొక్క ప్యాటర్న్ ఏంటి సార్ అంటే డెమోక్రటిక్ ప్యాటర్న్ లో ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ద మేనేజ్మెంట్ కూడా డెమోక్రటిక్ ప్యాటర్న్ లో ఉండాలంటారు. Effective educational management is now required. Effective educational management అంటే ఇక్కడ నథింగ్ బట్ ఏ గవర్నమెంట్. ఇక్కడ ఆ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది సార్ అంటే, రిక్వైర్డ్ టు క్యాటర్ అంటే సర్వీస్. సేమ్ సర్వీస్ చేస్తుందమ్మంటే నీడ్స్ ఆఫ్ కన్సర్న్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ యాజ్ వీ హ్యావ్ మోర్ పాపులేషన్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. మన పరిస్థితి ఏంటి సార్ అంటే, పాపులేషన్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మనం డెమోక్రటిక్ వేలోనే వెళ్ళాలి అని చెప్తున్నారు. ఆ ఎఫెక్టివ్ మేనేజ్మెంట్ ఎవరమ్మా అంటే ఆ గవర్నమెంట్ అని చెప్తున్నారు. ఆ ఎఫెక్టివ్ మేనేజ్మెంట్ గవర్నమెంట్ ఎందుకు చేయాలి సార్ అంటే డెమోక్రటిక్ వేలో ఉండాలి అంటున్నారు. అందుకే ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, మీకు అక్కడ ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ పెట్టాడు, ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఆల్ అని పెట్టాడు. అప్ టు 16 years 14 years ఏదో చెప్పాడు కదా ఆ అమెండ్మెంట్ ప్రకారం. అది ఆ ఎడ్యుకేషన్ ప్యాటర్న్ లో ఆ యొక్క రిఫార్మ్స్ ప్రకారంగా, ఆ ఆర్టికల్స్ ప్రకారంగా ఎడ్యుకేషన్ ఎఫెక్టివ్ గా ఉండడానికి కారణం ఏంటి సార్ అంటే, గుడ్ డెమోక్రటిక్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉన్నప్పుడు, ఆ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ మ్యాటర్ ఉన్నప్పుడు ఈ చిల్డ్రన్స్ కి వర్కౌట్ అవుతుంది అని చెప్తుంది. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎసెన్షియల్ టు హ్యావ్ గుడ్ మేనేజ్మెంట్ టు సూపర్వైజ్ అండ్ కంట్రోలింగ్ అండ్ మానిటరింగ్ ఆఫ్ lakhs of teachers and employees, financial matters, provision of latest equipments, physical and human resources, administrative matters, aims and objectives, school curriculum and its proper implementation and realization of the objectives from time to time. అది మన పరిస్థితి. మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అనేది ఒక పెద్ద మేనేజ్మెంట్. ఆ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి అని చెప్తారు. ఏమున్నాయి సార్ అంటే ఏంటి ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఇక్కడ. వాట్స్ ఆర్ గుడ్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎసెన్షియల్ టు హ్యావ్ ఎ గుడ్ మేనేజ్మెంట్ టు సూపర్వైజ్. ఓకే, సూపర్వైజ్ ఉంది, కంట్రోలింగ్ ఉంది, మానిటరింగ్ ఉంది. ఎవరిని మానిటరింగ్ చేస్తాం? ద టీచర్ సిస్టమ్ అనేది ఇండియన్ గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ లో పెద్ద ఎంప్లాయ్మెంట్ సిస్టమ్. వాళ్ళని మానిటరింగ్, సూపర్విజన్, కంట్రోలింగ్ చేస్తుంది. తర్వాత వాళ్ళకి సమ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవిజన్ వస్తుంది. ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్, ఫిజికల్ మ్యాటర్స్, లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్, ఫిజికల్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మ్యాటర్స్, academic matters, aims and objectives, school curriculum, its proper implementation and realization of the objectives from time to time. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేసే పని ఏంటి సార్ అంటే, టైం టు టైం అంటే అప్డేట్ అవుతుంది. ఏం అప్డేట్ అవుతుందమ్మంటే, ఈ అన్ని ఇష్యూస్ పైన అప్డేట్ అవుతూ ఈ డెమోక్రటిక్ ప్యాటర్న్ లో ఉన్నటువంటి చిల్డ్రన్స్ కి లైఫ్ ఇస్తుంది అని చెప్తాను, క్యాటర్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఎఫెక్టివ్ ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ద
మేనేజ్మెంట్ డెఫినేషన్ లో చెప్పాడు. దేని తీసుకున్నాడమ్మా అంటే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో తీసుకున్నాడు. దీంట్లో ల్యాక్స్ ఆఫ్ టీచర్స్, క్రోర్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్స్, ల్యాక్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్స్ వీళ్ళందరినీ కూడా ఏంటమ్మా అంటే ఒక సిస్టమేటిక్ వేలో రన్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకొరకు రన్ చేయాలి అమ్మా అంటే అక్కడ అకాడమిక్ మ్యాటర్స్ ఈజ్ దేర్, ద ఫిజికల్ మ్యాటర్స్ ఈజ్ దేర్, హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఈజ్ దేర్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజ్ దేర్. ఇవన్నిటిని కూడా సిస్టమేటిక్ గా రన్ చేస్తే ఏంటి సార్ అని అంటే ఆ యొక్క ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఎఫెక్టివ్ గా ఉంది అని చెప్తున్నారు. మీకు ఒక ఫ్లో చార్ట్ వస్తుంది. మీరు ఎంహెచ్ఆర్డి నుంచి లాస్ట్ హెడ్ మాస్టర్ వరకు ఒక ఫ్లో చార్ట్ తీయాలి. ఏంటి సార్ అంటే ఎంహెచ్ఆర్డిలో ఫస్ట్ సెంట్రల్ మినిస్టర్ వస్తారు, ఆయన కింద డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ డొమైన్స్ వస్తాయి, ఆయన కింద డైరెక్టర్స్ వస్తారు, డైరెక్టర్స్ కింద జాయింట్ డైరెక్టర్స్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. ఎన్సీఆర్టీలు, టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టము, క్లాసికల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టము, తర్వాత యూనివర్సిటీస్, యూజీస్, ఏఐసిటీలు, ఎంఐసి ఇవన్నీ కూడా ఫ్లో చార్ట్స్ కమ్ టు ద ఎస్సీఆర్టీలో స్టేట్ గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ లో ఏ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ వచ్చి లాస్ట్ డిఓస్, ఎంఈఓస్, హెడ్ మాస్టర్స్, టీచర్స్ అట్లా ఫ్లో చార్ట్ వస్తుంది. ఇదంతా కూడా రన్ కావడానికి ఏంటమ్మా అంటే సూపర్విజన్, మానిటరింగ్, కంట్రోలింగ్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇవన్నీ కూడా క్లబ్ అయి ఉంటుంది. ఎవరి కొరకు సార్ అంటే ఫర్ టు గెట్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ అచీవ్మెంట్ చేయడానికి, ఆ లర్నర్స్ కి లైఫ్ ఇవ్వడానికి ఇంత పెద్ద సిస్టమ్ ఉంది అని చెప్తారు. అందుకే చెప్తారు చూడండి ఫైనాన్షియల్ బడ్జెట్ లో ఏంటి సార్ అంటే రైల్వే సిస్టమ్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ సిస్టమ్ అని చెప్తుంటారు. ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇది కూడా ఒక బిగ్గెస్ట్ సిస్టమ్ అని చెప్తున్నాం. అన్ని మ్యాటర్స్ ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ అవుతాయి. అవన్నీ కూడా ప్రాపర్ వేలో ఫంక్షనాలిటీ మోడ్ లో ఉండాలి అంటే మేనేజ్మెంట్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. ఆ మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉండాలి సార్ అంటే ఎఫెక్టివ్ గా ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. అవేంటివి సార్ అంటే ఎఫెక్టివ్ ఉండడానికి ఈ 3 కాంపోనెంట్స్ చెప్పాడు. ఏంటి సార్ అంటే ఓం అని జ్ఞాపకం పెట్టుకొని రాయండి. ఇక్కడ 3 కాంపోనెంట్స్ ఇంటర్ రిలేటెడ్, ఇంటర్ డిపెండెన్సీ ఉండి ఫంక్షనాలిటీ మోడ్ లో ఉండాలి. ఏంటి సార్ అంటే ఆర్గనైజేషన్, అడ్మినిస్ట్రేషన్, మేనేజ్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా మన ఇండియన్ డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుందని ఆ ఐటమ్స్ అన్ని కూడా మీరు రాస్తే ఈ మేనేజ్మెంట్ డెఫినేషన్ ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ అండ్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్. ఇంతకుముందు ప్యాటర్న్ లో మీరు ఓన్లీ ఆర్గనైజేషన్ చదివారు, ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ చదివారు. ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ ద ఏజెన్సీ అండ్ ద ప్రాసెస్ కన్సర్న్ విత్ ద స్పెల్లింగ్ అవుట్ of the educational aims, planning process, staffing pattern, organization process, budgeting, financing, directing, activating and evaluating and performance and educational organization. Educational organization లో ఈ ఎడ్యుకేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ లో మేనేజ్మెంట్ ఏం చేస్తుంది సార్ అంటే ఇవన్నీ చేస్తుంది. ప్లానింగ్ చేస్తుంది, ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది, స్టాఫింగ్ అంటే రిక్రూట్మెంట్ చేస్తుంది, స్టాఫింగ్ ప్యాటర్న్, ఆర్గనైజేషన్ ప్రాసెస్, బడ్జెట్ అలొకేట్ చేస్తుంది, ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ థింక్ చేస్తుంది, డైరెక్షన్స్ ఇస్తుంది, డైరెక్షన్స్ అండ్ ఎవాల్యుయేట్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆర్గనైజేషన్. మళ్ళీ ఎవాల్యుయేట్ చేస్తుంది, దాని పర్ఫార్మెన్స్ థింక్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్తున్నాడు. ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒక ఏజెన్సీ అంటున్నాడు. ఏజెన్సీ అంటే ఒక సంస్థ. ఇది కూడా దిస్ ద ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఏజెన్సీ అండ్ దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. ఆల్రెడీ ముందే చెప్పాను, ఎడ్యుకేషనల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఈరోజు వచ్చి మూసుకుపోయే దివాలా తీసే సంస్థలు కాదు. ఇక్కడ దిస్ ద ఏజెన్సీ. అదేంటమ్మా అంటే ప్రాసెస్ షుడ్ బి కన్సర్న్ స్పెల్లింగ్ అవుట్ ద ఏం చేస్తుంది సార్ అంటే దాని ఎయిమ్స్ కానీ, ఆబ్జెక్టివ్స్ కానీ, గోల్స్ కానీ ఇవన్నీ రన్ కావడానికి, అచీవ్ చేయడానికి ఈ పనులు చేస్తారు మేనేజ్మెంట్. ఏం పనులు చేస్తారు సార్ అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ మీరు రిమెంబర్ పెట్టుకోవాలి. మీరు సింబాలిక్ నోటేషన్ గుర్తుపెట్టుకున్నా సార్, వర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకున్నా సార్. ఫస్ట్ ఎయిమ్స్ డిఫైన్ చేస్తుంది, తర్వాత ప్రిన్సిపల్స్ డిఫైన్ చేస్తుంది, ప్లానింగ్ డిఫైన్ చేస్తుంది, స్టాఫ్ ప్యాటర్న్ అంటే స్టాఫ్ రిక్రూట్మెంట్, స్టాఫ్ మీకు ఇస్తుంది, స్టాఫ్ మ్యాటర్, ఆర్గనైజేషన్ ప్రాసెస్, హ్యూమన్ రిసోర్స్ కానీ ఫిజికల్ రిసోర్స్, ఆర్గనైజేషన్ ప్రాసెస్, బడ్జెటింగ్, ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్, డైరెక్షన్స్ అంటే గైడ్ లైన్స్ ఇవన్నీ కూడా యాక్టివిటీ చేస్తుంది. తర్వాత ఎవాల్యుయేటింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆర్గనైజేషన్. ఎడ్యుకేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ని వాటి పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి, వాటి యొక్క ఎవాల్యుయేషన్ ప్యాటర్న్ ఏంటి, అది ఏ ప్యాటర్న్ లో ఉంది అనేది ఇవన్నీ కూడా మేనేజ్మెంట్ థింక్ చేస్తుంది అని చెప్తారు. అందుకే మీకు 5th చాప్టర్ లో చెప్తారు ఏంటి సార్ అంటే క్వాలిటీ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్. ఇది ఓన్లీ పెట్టడం, షో రన్ చేయడం కాదు. ఇట్స్ నాట్ ఏ మ్యాజిక్ షో. దీనికి అన్నిటికీ కూడా క్వాలిటీ ఇచ్చినప్పుడు, క్వాలిటీ లైఫ్ ఇచ్చినప్పుడు దెన్ మనకి ఆ యొక్క గ్రేడింగ్ అనేది కనిపిస్తుంది మార్కెట్ లో. అందుకే మనం చెప్తాను చూడండి, ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ పిల్లలు అయిపోయినాక అందరు పేరెంట్స్ ఏం థింక్ చేస్తారు,
న్యాక్ ఉందా, ఎన్డీఏ ఉందా, దానికి ఈ సర్టిఫికేట్ ఉందా, ఆ సర్టిఫికేట్ ఉందా, ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ బాగుంది, ఇవన్నీ కూడా థింక్ చేయడానికి కారణం ఏంటమ్మా అంటే అక్కడ ప్లానింగ్ కానీ, ఆర్గనైజేషన్ కానీ, స్టాఫింగ్ కానీ, డైరెక్టింగ్ కానీ, డెడికేషన్ కానీ, తర్వాత ఎవాల్యుయేటింగ్, ఇవన్నీ కూడా ప్రాపర్ వేలో రన్ అయినప్పుడు వాడు న్యాక్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. అది ఉట్టిగా న్యాక్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం కాదు. ఓకే, మీకు 5th యూనిట్ లో ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి. క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఆ మేనేజ్మెంట్ ఏంటి సార్ అంటే ఎఫెక్టివ్ గా ఉంది అని చెప్తారు. ఎప్పుడైతే ఎఫెక్టివ్ గా ఉంది అంటే ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ ఎయిమ్స్ అండ్ గోల్స్ అన్ని కూడా ప్రాపర్ వేలో కంటిన్యూస్ గా రన్ అవుతున్నాయి అని చెప్తున్నాం. దిస్ ఈస్ ద థింగ్ టు అస్, గివెన్ టు అస్. టుమారో వి విల్ డిస్కస్ ద రిమైనింగ్ మేనేజ్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ డెఫినేషన్స్ and scope of educational definitions and 1.2. Okay, sir, shall I wind up? Sir, I okay, have give your attendance. Sir, I have noted the attendance, sir. Have you followed? Yes, sir, I have attended the note. What is the organization and what is the management? Okay, have you followed or have not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, I have noted the attendance, sir. Sir, I have noted the attendance. Tomorrow we will continue the same timing to you. Yes, sir. Sir, రేపు కూడా సేమ్ టైమింగ్స్ లో క్లాస్ ఉంటది. అప్ టు 11:30 we have the class. Sir, I'm audible, okay. Sir. Now Hello. shall I wind up? Sir, I have doubts. Now disperse. You Sir. give your attendance on WhatsApp message. Sir, Nitish took the attendance. He is saying, sir. Yes, Can you loudly. hear him? Yes, sir. Nitish? I have took the attendance, sir. Hello. Yes. Sir is not listening, I think. Sir left, I guess. No. Sir, Oh. yes, Nitesh. Okay, I have few announcements. Like for children on Children's Day, we have announced the projects, no? So for that projects, एक first project जो भी है collaborative learning. For that collaborative learning, we have a meet for the coordinators. Who are the coordinators? Om Prakash sir, Bhavani, Sangamitra, Sirisha, and Nitesh and me. Okay, for them we'll be having meet today by 6 p.m. in the evening. And those who want to be the student teacher coordinator can consult any one of the coordinator. Thank you so much. Recording. Regarding sir, first project, sir, collaborative learning. I see. Okay. You have given the topic to them. No, sir. Today we'll be meeting and we'll be designing a topic and we'll be launching the collaborative learning by the Sunday evening 6 p.m. sir. Okay. Today 6 p.m. we have a meet. I would like to have a permission from your side, sir. Yes. Okay. Have a topic is not decided. No, sir. Collaborative learning. You are. Today we are planning, sir. Topic is decided. Today we all student teacher coordinators have a meet, sir. So we'll be planning. Okay. Okay. Are you following this topic? My topic, is it audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. Tomorrow you will have the same timing, same session. Okay, sir. Thank Okay, you. sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you all. Thank you. Thank you, sir.